ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ ഹരേ Hare Krishna. Krishna Gnanatimirandasya Nananchalasadaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanyamanoopishtam Sthapitam Yena Bhutale Swayam Rupakadamahyam Dadati Swapadantikam Vandeham Sri Guru Sri Yudapakamalam Sri Guru Vaishnavamsam Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunadanvitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadutam Parjanasahitam Krishna Chaitanyadevam Shri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Shri Vishakhanvitamsha Namo Vishnu Padaya Krishna Prishnaya Bhutale Srimade Jayapataka Swamini Namine Nama Acharya Padani Daya Putradayini Gauravatha Madaya Nagara Gramatarine Namo Vishnu Padaya Krishna Prishnaya Bhutale Srimade Bhaktivedanta Swamini Namine Namaste Saraswate Devi Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Desha Tyagtarine Panchakalpatarubhyasya Kripa Sindhubhyeva cha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha He Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanda Radha Kanta Namostude Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhani Sude Devi Pranamami Haripriye Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Shri Radha Govind Mandir ISKCON Bangalore Srimad Bhagavatam class ಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಭಕ್ತರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತ. ಓಂ ನಮೋ ಭಗವತೆ ವಾಸುದೇವಾಯ ಓಂ ನಮೋ ಭಗವತೆ ವಾಸುದೇವಾಯ ಓಂ ನಮೋ ಭಗವತೆ ವಾಸುದೇವಾಯ ನಿಗಮಕಲ್ಪತರೋರ್ಗಲಿತಂ ಫಲಂ ಶುಕಮುಗಾದಮೃತದ್ರವ ಸಂಯುತಂ ಪಿಬತ ಭಾಗವತಂ ರಸಮಾಲಯಂ ಮೂರಹೋ ರಸಿಕಾ ಭುವಿ ಭಾವುಕಾಃ ನಾರಾಯಣಂ ನಮಸ್ಕೃತ್ಯ ನರಂ ಚೈವ ನರೋತ್ತಮಂ ದೇವೀಂ ಸರಸ್ವತೀಂ ವ್ಯಾಸಂ ತದೋ ಜಯಮುದಿರಯೇತ್ ನಷ್ಟಪ್ರಾಯೇಷು ಅಭದ್ರೇಷು ನಿತ್ಯಂ ಭಾಗವತ ಸೇವೆಯಾ ಭಗವತಿ ಉತ್ತಮ ಶ್ಲೋಕೆ ಭಕ್ತಿರ್ಭವತಿ ನೈಷ್ಠಿಕೀಂ ಕೃಷ್ಣಾಯ ವಾಸುದೇವಾಯ ದೇವಕೀ ನಂದನಾಯ ಚ ನಂದಗೋಪಕುಮಾರಾಯ ಗಾಯ ನಮೋ ನಮಃ. Hare Krishna Madeka Bandhu Matsangin Madguru Manmahatana Manishta Rekamatbhagya Matananda Namostute Grantha Srimad Bhagavatam Kiche Shri Prabhupada Kiche Srimad Bhagavatam Skandam 4 അധ്യായം 25 പുരഞ്ജന രാജാവിന്റെ സവിശേഷതകളുടെ വിവരണം. ശ്ലോകം 10 ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ आसीत् पुरञ्जनो नाम चाराजन् बृहच्छ्रवाः तस्या विज्ञातनामासीत् सखा विज्ञातचेष्टितः आसीत् पुरञ्जनो नाम चाराजन् बृहच्छ्रवाः तस्या विज्ञातनामासीत् सखा विज्ञातचेष्टितः आसीत् पुरञ्जनो नाम राजा राजन् बृहच्छ्रवाः तस्या विज्ञातनामासीत् सखा विज्ञातचेष्टितः. हरे कृष्ण എല്ലാവർക്കും ചൊല്ലാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ആസീത് പുരഞ്ജനോ നാമ രാജാ രാജൻ ബൃഹശ്രവാः കൃഷ്ണ മാതാജി കേൾക്കുന്നില്ല മാതാജി.
കേൾക്കാമോ? കേൾക്കാം. തസ്യാ വിജ്ഞാതനാമാസീത് സഖാ വിജ്ഞാതചേഷ്ടിതഃ. ആസീത് പുരഞ്ജനോ നാമ രാജൻ ബൃഹശ്രവാः. പുരഞ്ജനോ നാമ രാജാരാജൻ തസ്യാ വിജ്ഞാതനാമാസീത് സഖാ വിജ്ഞാതചേഷ്ടിതഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. സുവർണപ്രഭ മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ആസീത് പുരഞ്ജനോ നാമ രാജാ രാജൻ ബൃഹശ്രവാः തസ്യ വിജ്ഞാതനാമാസീത് സഖാ വിജ്ഞാതചേഷ്ടിതഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. പത്മകുമാരി മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ആസീത് പുരഞ്ജനോ നാമ രാജാരാജൻ ബൃഹശ്രവാः തസ്യ വിജ്ഞാതനാമാസീത് സഖാ വിജ്ഞാതചേഷ്ടിതഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. പങ്കജാക്ഷി മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി പ്രണാമം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ആസീത് പുരഞ്ജനോ നാമ രാജാരാജൻ ബൃഹച്ഛവഃ തസ്യ വിജ്ഞാതനാമാസി സഖാ വിജ്ഞാതചേഷ്ടിതഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. അംബിക കേശവി ദേവിദാസി മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ആസീത് പുരഞ്ജനോ നാമ രാജാ രാജൻ ബൃഹശ്രവാः തസ്യ വിജ്ഞാതനാമാസീത് സഖാ വിജ്ഞാതചേഷ്ടിതഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. നിർമ്മല മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ആസീത് പുരഞ്ജനോ നാമ രാജാരാജൻ ബൃഹശ്രവാः തസ്യ വിജ്ഞാതനാമാസീത് സഖാ വിജ്ഞാതചേഷ്ടിതഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. രാജി മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ആസീത് പുരഞ്ജനോ നാമ രാജാ രാജൻ ബൃഹച്ഛവാः തസ്യ വിജ്ഞാതനാമാസി സഖാ വിജ്ഞാതചേഷ്ടിതഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. സീതാരാമനുണ്ണി മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ആസീത് പുരഞ്ജനോ നാമ രാജാരാജൻ ബൃഹശ്രവാः തസ്യ വിജ്ഞാനനാമോऽസീത് സഖാ വിജ്ഞാതചേഷ്ടിതഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. സിന്ധു സി കെ മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ആസീത് പുരഞ്ജനോ നാമ രാജാ രാജൻ ബൃഹശ്രവാः തസ്യ വിജ്ഞാതനാമോऽസി സഖാ വിജ്ഞാതചേഷ്ടിതഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. തങ്കമണി മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ആസീത് പുരഞ്ജനോ നാമ രാജാരാജൻ ബൃഹശ്രവാः തസ്യ വിജ്ഞാതനാമാസീത് സഖാ വിജ്ഞാതചേഷ്ടിതഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ധനലക്ഷ്മി മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ആസീത് പുരഞ്ജനോ നാമ രാജാരാജൻ ബൃഹശ്രവാः തസ്യ വിജ്ഞാതനാമാസീത് സഖാ വിജ്ഞാതചേഷ്ടിതഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. തനു പ്രദീപ് മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ആസീത് പുരഞ്ജനോ നാമ രാജാരാജൻ ബൃഹശ്രവാः
तस्य विज्ञातनामासीत् सः विज्ञातचेष्टितः। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माता जी। मंजू माता जी हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माताजी। हरे ओम कृष्णा। नमो भगवते वासुदेवाय। आसीत् पुरञ्जनो नाम राजा राजन् बृहच्रवाः तस्या विज्ञाननामासि सगा विज्ञातचेष्टितः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। रिद्धि माता जी हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माता जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आसीत् पुरञ्जनो नाम राजा राजन् मृगश्रवाः तस्य विज्ञातनामासीत् सखा विज्ञातचेष्टितः। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माता जी। शारदा श्री उपासना देवी दासी माता जी हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आसीत् पुरञ्जनो नाम राजा राजन् बृहस्रवः तस्य विज्ञात नामासीत् सगा विज्ञात चेष्टितः। हरे कृष्ण मदति। हरे कृष्ण माता जी। वर्धना शाची माता जी हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आसीत् पुरञ्जनो नाम राजा राजन् बृहच्रवाः तस्य विज्ञातनामासीत् सगा विज्ञातचेष्टितः। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माता जी। शोभा माता जी हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आसीत् पुरञ्जनो नाम राजा राजन् मृगस्रवाः तस्य विज्ञातनाम आसीत् सः विज्ञातचेष्टितः। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माता जी। अनिता माता जी हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आसीत् पुरञ्जनो नाम राजा राजन् बृहस्रवाः तस्या विज्ञातनाम शीर्षगा विज्ञातचेष्टितः। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माता जी। सावित्री कृपेश्वरी देवी दासी माता जी हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माता जी। प्रणाम माता जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आसीत् पुरञ्जनो नाम राजा राजन् मृगस्रवाः तस्य अविज्ञातनाम आसीत् सः अविज्ञातचेष्टितः। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माता जी। वसंता माता जी हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आसीत् पुरञ्जनो नाम राजा राजन् बृहस्रवाः तस्य विज्ञातनामास्ति नामास्ति सगा विज्ञानते चेष्टितः। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माता जी। वत्सला गोपालन माता जी हरे कृष्ण। माता जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आसीत् पुरञ्जनो नाम राजा राजन् मृगच्छवः तस्य विज्ञातनामासि सखा विज्ञातचेष्टितः। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माता जी। भारती माता जी हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आसीत् पुरञ्जनो नाम राजा राजन् बृहस्रवाः तस्य विज्ञातनामासीत् सगा विज्ञातचेष्टितः। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माता जी। वत्सला माता जी हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आसीत् पुरञ्जनो नाम राजा राजन् बृहस्रवाः तस्य विज्ञातनामासीत् सखा विज्ञातचेष्टितः। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। शोभना माता जी हरे कृष्णा। हरे कृष्णा।
ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ചൊല്ലിക്കോളൂ ഹരേ മാതാജി. കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. കേൾക്കാം മാതാജി. കേൾക്കാം മാതാജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ആസീത് പുരഞ്ജനോ നാമ രാജാ രാജൻ ബൃഹശ്രവഃ തസ്യ വിജ്ഞാത നാമാസി സഖാ വിജ്ഞാത ചേഷ്ടിതഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. താങ്ക് യു. ഗീതാസി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ആസീത് പുരഞ്ജനോ നാമ രാജാ രാജൻ ബൃഹശ്രവഃ തസ്യ വിജ്ഞാത നാമാസി സഖാ വിജ്ഞാത ചേഷ്ടിതഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഭാരതി അമ്മ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ആസീത് പുരഞ്ജനോ നാമ രാജാ രാജൻ ബൃഹച്ഛവാഹ തസ്യ വിജ്ഞാത നാമാസി സഖാ വിജ്ഞാത ചേഷ്ടിതാഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ശോഭാ പ്രദീപ് മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ആസീത് പുരഞ്ജനോ നാമ രാജാ രാജൻ ബൃഹശ്രവഃ തസ്യ വിജ്ഞാത നാമാസി സഖാ വിജ്ഞാത ചേഷ്ടിതഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഗീതാ ടി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ആസീത് പുരഞ്ജനോ നാമ രാജാ രാജൻ ബൃഹശ്രവഃ തസ്യ വിജ്ഞാത നാമാസീത് സഖാ വിജ്ഞാത ചേഷ്ടിതഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ചിത്ര മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ആസീത് പുരഞ്ജനോ നാമ രാജാ രാജൻ ബൃഹത്സവാഹ തസ്യ വിജ്ഞാത നാമാസി തഹ വിജ്ഞാത ചേഷ്ടിതഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ശ്രീജ വിജി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ആസീത് പുരഞ്ജനോ നാമ രാജാ രാജൻ ബൃഹശ്രവഃ തസ്യ വിജ്ഞാത നാമാസീത് സഖാ വിജ്ഞാത ചേഷ്ടിതഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. നമുക്ക് ഇതിന്റെ വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം നോക്കാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ആസീത് പുരഞ്ജനോ നാമ രാജാ രാജൻ ബൃഹശ്രവഃ തസ്യ വിജ്ഞാത നാമാസീത് സഖാ വിജ്ഞാത ചേഷ്ടിതഃ. ആസീത് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. പുരഞ്ജനഃ പുരഞ്ജനൻ. നാമ നാമത്തിലുള്ള. രാജ രാജാവ്. രാജൻ അല്ലയോ രാജാവേ. ബൃഹശ്രവാഹ അവന്റെ പ്രവൃത്തികൾ മഹത്തായിരുന്നു. സസ്യ അവന്റെ. അവിജ്ഞാത അറിയപ്പെടാത്ത ഒരുവൻ. നാമ നാമത്തിലുള്ള. ആസീത് ഉണ്ടായിരുന്നു. സഖ സുഹൃത്ത്. അവിജ്ഞാത അറിയപ്പെടാത്ത. ചേഷ്ടിത ആരുടെ പ്രവൃത്തികൾ. വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം. എ.സി. ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീ പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട രാജാവേ, പണ്ട് തന്റെ മഹത്തായ പ്രവൃത്തികളാൽ മഹാകീർത്തിമാനായ പുരഞ്ജനൻ എന്നു പേരുള്ള ഒരു രാജാവ് ജീവിച്ചിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന് അവിജ്ഞാതൻ അജ്ഞാതൻ എന്നു പേരുള്ള ഒരു സുഹൃത്തുണ്ടായിരുന്നു. അവിജ്ഞാതന്റെ പ്രവൃത്തികളെ കുറിച്ച് ആർക്കും ഒന്നും മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുമായിരുന്നില്ല. അപ്പോ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നു, ബർഹിഷ്ഠ രാജാവിനോട് നാരദ മഹർഷി ഉപദേശങ്ങൾ കൊടുക്കുകയാണ് അല്ലെ. ബർഹിഷ്ഠ രാജാവ് എങ്ങനെയുള്ള രാജാവായിരുന്നു? കർമ്മകാണ്ഡത്തിൽ മുഴുകി അല്ലെ, അതിൽ കുടുങ്ങി നിൽക്കുന്ന ഒരു രാജാവായിരുന്നു ബർഹിഷ്ഠ രാജാവ്. പക്ഷേ ധ്രുവ മഹാരാജാവിന്റെ പരമ്പരയിൽ വന്നിട്ടുള്ള മഹാരാജാവിന്റെയും ധ്രുവ മഹാരാജാവിന്റെയും പരമ്പരയിൽ വന്നിട്ടുള്ള ബർഹിഷ്ഠ രാജാവിനെ ഒരു ഭക്തനാക്കി മാറ്റാൻ അല്ലെ, തന്റെ ഇങ്ങനെയുള്ള കർമ്മങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ മുക്തി ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാൻ ആര് തീരുമാനിച്ചു? നാരദ മഹർഷി തീരുമാനിച്ചു. അങ്ങനെയാണ് അവിടെ വന്ന് ഉപദേശങ്ങൾ കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പോ ഒരു ആലങ്കാരികമായിട്ടുള്ള ഒരു കഥ ഉണ്ടാക്കിയാണ് പറയുന്നത് പുരഞ്ജനൻ എന്ന ഒരു രാജാവിന്റെ. പുരഞ്ജനൻ നമ്മൾ കണ്ടു. ആരാണ് പുരഞ്ജനൻ? പുരത്തിൽ രസിക്കുന്നവൻ അല്ലെ. നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും പുരഞ്ജനാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും രാജാവുമാണ്. എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ രാജാവാകുന്നത്? നമ്മുടെ ശരീരത്തിന്റെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും തീരുമാനിക്കുന്നത് നമ്മളാണ് അല്ലെ. അതുകൊണ്ട് അതിനെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് നമ്മളാണ്. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും നമ്മുടെ അതാത് ആൾക്കാരുടെ ശരീരത്തിന്റെ രാജാവാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ആലങ്കാരികമായ ഒരു കഥ പറയാണ്. അപ്പൊ
തുടങ്ങാണ് നാരദ മഹർഷി. എന്താ പറയുന്നത്? എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട രാജാവേ, പണ്ട് തന്റെ മഹത്തായ പ്രവൃത്തികളാൽ മഹാകീർത്തിമാനായ പുരഞ്ജനൻ എന്നുള്ളൊരു രാജാവ് ജീവിച്ചു. അദ്ദേഹത്തിന് അജ്ഞാതൻ എന്നു പേരുള്ള ഒരു സുഹൃത്തുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോ ഒരു ശരീരത്തിന്റെ അജ്ഞാതനായിട്ടുള്ള സുഹൃത്ത് ആരാണ്? ഈശ്വര സർവഭൂതാനാം ഹൃദ്ദേശേർജുന തിഷ്ഠതി, അല്ലെ? ഭഗവാനാണ്, പരമാത്മാവായിട്ടുള്ള ഭഗവാനാണ് എല്ലാവരുടെയും അജ്ഞാതനായിട്ടുള്ള. ആർക്കും അറിയില്ല അങ്ങനെ ഒരാൾ അതിന്റെ ഉള്ളിൽ ഉണ്ടെന്ന്. നമുക്ക് ആർക്കും അറിയില്ല. അറിയെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരിക്കലും തെറ്റായ പ്രവൃത്തികൾ ചെയ്യില്ല, അല്ലെ? അപ്പോ അജ്ഞാതനായിട്ടുള്ള ഒരു സുഹൃത്തുണ്ട് എന്ന് പറയാണ്. അജ്ഞാതന്റെ പ്രവൃത്തികളെ കുറിച്ച് ആർക്കും ഒന്നും മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുമായിരുന്നില്ല. അപ്പൊ എന്താണ് ഈ അജ്ഞാതൻ ചെയ്യുന്നത് എന്ന് ആർക്കും മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നു നാരദ മഹർഷി. അവർത്തമേസി ഭക്തി വേദന്ത സംശയ പ്രഭുവാക്കിച്ച് എല്ലാ ജീവസത്തുകളും പുരഞ്ജനന്മാരാണ്. പുരം എന്നാൽ ഈ ശരീരത്തിനുള്ളിൽ, ഈ രൂപത്തിനുള്ളിൽ എന്നും ജന എന്നാൽ ജീവസത്ത എന്നുമാണ് അർത്ഥം. അപ്രകാരം എല്ലാവരും പുരഞ്ജനന്മാരാണ്. ഓരോ ജീവസത്തെയും അവന്റെ ശരീരത്തിന്റെ രാജാവാണെന്ന് പറയും. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ ജീവസത്തയ്ക്ക് അവന്റെ ശരീരം അവന്റെ ഇഷ്ടം പോലെ ഉപയോഗിക്കാനുള്ള പൂർണ്ണ സ്വാതന്ത്ര്യം നൽകപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. അവൻ പതിവായി അവന്റെ ശരീരത്തെ ഇന്ദ്രിയ സംതൃപ്തിക്ക് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നു. കാരണം ജീവിതത്തിന്റെ ശരീര സങ്കല്പത്തിലുള്ള ഒരുവൻ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ സേവിക്കുകയാണ് ജീവിതത്തിന്റെ പരമമായ ലക്ഷ്യം എന്ന് കരുതുന്നു. ഇതാണ് കർമ്മകാണ്ഡ പ്രക്രിയ. ആന്തരികമായ ജ്ഞാനമില്ലാത്ത ഒരുവൻ ശരീരത്തിനുള്ളിൽ വസിക്കുന്ന ജീവാത്മാവാണ് താനെന്ന അറിവില്ലാത്ത ഒരുവൻ, ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ ആജ്ഞയാൽ ഭ്രമിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന ഒരുവൻ ഭൗതികവാദി എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്നു. ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ പ്രീതിപ്പെടുത്തുന്നതിൽ തത്പരനായ ഭൗതികവാദിയായ വ്യക്തിയെ പുരഞ്ജനൻ എന്ന് വിളിക്കാം. അത്തരം ഭൗതികവാദിയായ ഒരു വ്യക്തി അവന്റെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ അവന് തോന്നിയതുപോലെ ഉപയോഗിക്കുന്നതിനാൽ അവൻ രാജാവ് എന്നും വിളിക്കപ്പെടാം. നിരുത്തരവാദിയായ ഒരു രാജാവ് രാജകീയ പദവി അവന്റെ വ്യക്തി സ്വത്തായി കണക്കാക്കി രാജ്യത്തിന്റെ ഖജനാവ് സ്വന്തം ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ സംതൃപ്തിക്ക് വേണ്ടി ദുരുപയോഗം ചെയ്യുന്നു. അപ്പോ ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞു തരുന്നത്? നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് നമ്മളുടെ ഇഷ്ടം പോലെ നമുക്ക് നിയന്ത്രിക്കാം, അല്ലെ? നമുക്കിപ്പോ കിടന്നുറങ്ങണം തോന്നുകയാണെങ്കിൽ കിടന്നുറങ്ങാം, ഇപ്പോ ഭക്ഷണം കഴിക്കണം തോന്നുകയാണെങ്കിൽ കഴിക്കാം, അല്ലെ? ഇപ്പൊ ഒരു TV കാണണം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സിനിമ കാണണം തോന്നുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കാണാം. അപ്പോ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഇഷ്ടം പോലെ നമ്മുടെ ശരീരം ഉപയോഗിക്കാവുന്നത് കൊണ്ട് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും നമ്മുടെ ശരീരത്തിന്റെ രാജാവാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് പുരഞ്ജനൻ എന്ന പേരിൽ രാജാവാണെന്ന് പറയുന്നത്. പുരഞ്ജനൻ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി, ഈ ശരീരത്തിൽ വസിക്കുന്ന ജീവസത്ത, അതാണ് പുരഞ്ജനൻ. അപ്പോ അങ്ങനെയുള്ള പുരഞ്ജനനായിട്ടുള്ള ഒരു രാജാവിന് അല്ലെങ്കിൽ പുരഞ്ജനന് എന്താണ് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട കാര്യം? ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ സംതൃപ്തിപ്പെടുത്തുക എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് സേവനം ചെയ്തുകൊണ്ട്, അല്ലെ, ഗോ സ്വാമി ആയിട്ടല്ല, എന്താണ്, ഗോ ദാസനായിട്ട് ജീവിക്കുന്നു, അല്ലെ? അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും പുരഞ്ജനനായിട്ട് ജീവിക്കുന്നത്. അപ്പോ ജീവിതത്തിന്റെ പരമമായ ലക്ഷ്യം ആ വ്യക്തിക്ക് എന്താണ്? സ്വന്തം ഇന്ദ്രിയ സംതൃപ്തി മാത്രമാണ്. ആന്തരികമായ ജ്ഞാനമില്ലാത്ത ഒരുവൻ ശരീരത്തിനുള്ളിൽ വസിക്കുന്ന ജീവാത്മാവാണ് താനെന്ന് അറിവില്ലാത്ത ഒരുവൻ, അതായത് ഞാനെന്ന് പറയുന്നത് ഈ ശരീരം മാത്രമാണ് എന്ന് തോന്നുന്ന, അല്ലെ, ഇതിനകത്തൊരു ജീവാത്മാവുണ്ട്, ആ ജീവാത്മാവും ഈ ശരീരവും തമ്മിൽ വ്യത്യാസം ഉണ്ടെന്നൊന്നും തിരിച്ചറിവില്ലാത്ത ഒരാള് ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ ആജ്ഞയാൽ ഭ്രമിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന ഒരുവൻ, അല്ലെ? ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ എന്താണോ പറയുന്നത്, ഇപ്പൊ എനിക്കൊരു സിനിമ കാണണം തോന്നിയാൽ സിനിമ കാണണം, ഇപ്പൊ എനിക്ക് ചായ കുടിക്കണം തോന്നിയാൽ ചായ കുടിക്കണം, അങ്ങനെ എന്താണോ നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെടുന്നത് അതിനനുസരിച്ച്, അതിന്റെ ആജ്ഞയ്ക്കനുസരിച്ച് അതിന്റെ ദാസനായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയെ എന്ത് വിളിക്കുന്നു? ഭൗതികവാദി എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്നു. ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ പ്രീതിപ്പെടുത്തുന്നതിൽ തത്പരനായ ഭൗതികവാദിയായ വ്യക്തിയെ പുരഞ്ജനൻ എന്ന് വിളിക്കാം. അത്തരം ഭൗതികവാദിയായ ഒരു വ്യക്തി അവന്റെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ അവന് തോന്നിയതുപോലെ ഉപയോഗിക്കുന്നതിനാൽ അവൻ രാജാവാണ്, അല്ലെ? നമ്മൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളതുപോലെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഈ ശരീരത്തിന്റെ രാജാവാണ്. നിരുത്തരവാദിയായ ഒരു രാജാവ് രാജകീയ പദവിയെ അവന്റെ വ്യക്തിസ്വത്തായി കണക്കാക്കി രാജ്യത്തിന്റെ ഖജനാവ് സ്വന്തം ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ സംതൃപ്തിക്ക് വേണ്ടി ദുരുപയോഗം ചെയ്യുന്നു. അപ്പോ ഏതിനോടായിട്ടാണ് കമ്പയർ ചെയ്യുന്നത്? ഒരു നിരുത്തരവാദിയായ രാജാവാണ്, അല്ലെ? പുരഞ്ജനൻ ഒരു രാജാവാണ്, പക്ഷെ ഉത്തരവാദിത്ത ബോധമില്ലാത്ത ഒരു രാജാവാണ്. എന്തുകൊണ്ടാണ്? നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ പറയുന്നത് അനുസരിച്ച് ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ ദാസനായിട്ട്, ഗോദാസനായിട്ടാണ് പുരഞ്ജനൻ ഇപ്പൊ പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അത് ഏതിനോടാ ഉപമിച്ചിരിക്കുന്നത്? രാജ്യത്തിന്റെ ഖജനാവ് സ്വന്തം സംതൃപ്തിക്ക് വേണ്ടി, അല്ലെ? രാജ്യത്തിന്റെ ഖജനാവിലുള്ള പണം ആർക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത്? സമൂഹത്തിലുള്ള ബാക്കിയുള്ള പ്രജകൾക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഒരു രാജാവ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത്. അത് ശ്രദ്ധിക്കാതെ സ്വന്തം ഇഷ്ടപ്രകാരം സ്വന്തം ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ സംതൃപ്തിപ്പെടുത്താൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ഭരണാധികാരിയെ പോലെ, ഒരു രാജാവിനെ പോലെ പുരഞ്ജനൻ സ്വന്തം ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ സംതൃപ്തി മാത്രം നോക്കി ജീവിക്കുന്ന, ഒരു ഭൗതികമായ മാത്രം ചിന്തിക്കുന്ന ഒരു ജീവസത്തയാണ്. ബൃഹശ്രവാഹ എന്ന പദവും ഇവിടെ അർത്ഥവത്താണ്. ശ്രവാഹ എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം കീർത്തി എന്നാണ്. ജീവസത്ത പുരാതന കാലം മുതലേ പ്രശസ്തമാണ്. ഭഗവത്ഗീത 2:20 പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുള്ളത് പോലെ ജായതേ മ്രിയതേ വാ കഥാചിത്,
ജീവസത്ത ഒരിക്കലും ജനിക്കുകയും മരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നില്ല. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ അവൻ ശാശ്വതനാണ്. അവന്റെ പ്രവൃത്തികളും ശാശ്വതമാണ്. വിവിധ രൂപങ്ങളിലുള്ള ശരീരങ്ങളിലാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നതെങ്കിലും നഹന്യതേ ഹന്യമാനേ ശരീരേ, ശരീരത്തിന്റെ നാശത്തിന് ശേഷവും അവൻ മരിക്കുന്നില്ല. അപ്രകാരം ജീവസത്ത ഒരു ശരീരത്തിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു ശരീരത്തിലേക്ക് ദേഹാന്തര പ്രാപ്തി നടത്തുകയും വിവിധ കർമ്മങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഓരോ ശരീരത്തിലും ജീവസത്ത അനവധി കർമ്മങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുന്നുണ്ട്. ചില സമയങ്ങളിൽ അവൻ ഹിരണ്യകശിപുവിനെയും കംസനെയും പോലുള്ള, അല്ലെങ്കിൽ ആധുനിക യുഗത്തിലെ നെപ്പോളിയനെയും ഹിറ്റ്ലറെയും പോലുള്ള വീരനായകനാകുന്നു. അത്തരം വ്യക്തികളുടെ പ്രവൃത്തികൾ തീർച്ചയായും വളരെ വലുതായിരുന്നെങ്കിലും അവരുടെ മരണത്തോടെ അവയെല്ലാം ഇല്ലാതായി തീർന്നു. അനന്തരം അവർ നാമമാത്രരായി. ആയതിനാൽ ഒരു ജീവസത്തയെ ബൃഹശ്രവാഹ എന്ന് വിളിക്കാവുന്നതാണ്. അവന് പലതരം പ്രവൃത്തികളുടെ കീർത്തി ഉണ്ടായെന്ന് വരാം. എന്നിരുന്നാലും അവന് അജ്ഞാതനായ ഒരു സുഹൃത്തുണ്ടായിരുന്നു. എല്ലാ ജീവസത്തകളുടെയും ഹൃദയത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഈശ്വരൻ പരമാത്മഭാവത്തിൽ തന്നിലുണ്ടെന്ന് ഭൗതികവാദികളായ വ്യക്തികൾ മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല. പരമാത്മാവ് ജീവാത്മാവിന്റെ തൊട്ടടുത്ത് ഒരു സുഹൃത്തിനെ പോലെ ഇരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും ജീവാത്മാവ് അഥവാ ജീവസത്ത അത് അറിയുന്നില്ല. അതിനാൽ അവൻ അജ്ഞാത സഖ എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെടുന്നു. അജ്ഞാതനായ ഒരു സുഹൃത്തുള്ളവൻ എന്നാണ് ഇതിനർത്ഥം. അവിജ്ഞാത ചേഷ്ടിത എന്ന വാക്കും അർത്ഥവത്താണ്. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ പരമാത്മാവിന്റെ നായകത്വത്തിന് കീഴിൽ കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യുന്ന ജീവസത്ത പ്രകൃതിയുടെ നിയമത്താൽ എടുത്തു കൊണ്ടുപോകപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു. എന്നിട്ടും ഈശ്വരനിൽ നിന്നും ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ കഠിന നിയമങ്ങളിൽ നിന്നും താൻ സ്വതന്ത്രനാണെന്ന് അവൻ സ്വയം കരുതുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ എന്താണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്? ബൃഹശ്രവാഹ അല്ലെ, ബൃഹശ്രവാഹ എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം ശ്രവാഹ കീർത്തി. അവര് ഈ പറയുന്ന പുരഞ്ജനൻ ആരാണ്? കീർത്തിമാനാണ്. എപ്പോ മുതൽ കീർത്തിമാനാണ്? വളരെ പുരാതന കാലം മുതൽ. എന്തുകൊണ്ടാണ്? ജീവാത്മാവ് ഒരിക്കലും പുതിയ ഒരു കാര്യമല്ല അല്ലെ, അത് പുരാതനമാണ്, എന്നും ഉള്ളതാണ്. ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട് മമൈ വാംശോ ജീവലോകെ, ഭഗവാന്റെ ശാശ്വത അംശമാണ്, ഒരിക്കലും നശിക്കാത്ത അംശമാണ് ജീവാത്മാവ്. നമ്മള് ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിൽ ഇരിക്കുകയായിരുന്നു കുറെ കാലം. പക്ഷെ എപ്പോഴോ നമുക്കൊരു വീഴ്ച പറ്റി അല്ലെ, ഭഗവാൻ ഇല്ലാതെ നമുക്ക് എല്ലാം ആസ്വദിക്കണം എന്നുള്ള ഒരു തോന്നൽ ഉണ്ടായി പോയത് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത്, ദുഃഖാലയം അശാശ്വതം ആയിട്ടുള്ള ഈ ഒരു ഭൗതിക ലോകത്ത് പതിച്ചു പോയതും നമ്മള് എന്താ പറയാ പല ശരീരങ്ങൾ എടുത്തുകൊണ്ട് ഇരിക്കുന്നതും. അപ്പൊ അങ്ങനെ പുരാതന കാലം മുതലേ പ്രശസ്തമാണ് ഈ ജീവസത്ത. ജായതേ മ്രിയദേവാ കഥാചിത് അല്ലെ, ഭഗവത്ഗീത പറയുന്നുണ്ട് ഒരിക്കലും ജനിക്കുന്നില്ല, മരിക്കുന്നില്ല അല്ലെ, ഇനി ഉണ്ടാവാൻ പോകുന്നില്ല, ഉണ്ടായിട്ടില്ല. അങ്ങനെ ജീവസത്തയെ കുറിച്ച് വ്യക്തമായിട്ട് ഭഗവത്ഗീത പറയുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ നഹന്യതേ ഹന്യമാനേ ശരീരം, നമ്മൾ ഈ ഒരു ശരീരം നശിച്ചത് കൊണ്ട് നമ്മൾ നശിച്ചു പോകുന്നില്ല, നമ്മൾ എന്താണ് ശാശ്വതമായിട്ട് തന്നെ ഇരിക്കുന്നു. പക്ഷെ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു? ദേഹാന്തര പ്രാപ്തി ഉണ്ടാകുന്നു അല്ലെ. നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തുന്നത് വരെ നമുക്ക് 84 ലക്ഷം ജീവിവർഗങ്ങളിലൂടെ കടന്നു പോകേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അല്ലെ. അപ്പൊ നമ്മള് പല പല ശരീരം, ഒരു ശരീരം കഴിഞ്ഞ് അടുത്തൊരു ശരീരം, എങ്ങനെയാണ് ആ ശരീരം എടുക്കുന്നതെന്നൊക്കെ ഭഗവത്ഗീതയിൽ വ്യക്തമായി പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ. യം വാപി സ്മരൻ ഭാവം ത്യജത്യന്തേ കളേബരം തം തമേ വൈദി കൗന്ദേയ സദാ തദ്ഭാവഭാവിത. നമ്മൾ ആ മരണ സമയത്ത് എന്തിനെ കുറിച്ചാണോ ചിന്തിക്കുന്നത് അല്ലെ, അതുപോലെ ഒരു ആയുസ് മുഴുവൻ നമ്മൾ എന്താണോ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഇതിനെയൊക്കെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ട് കർമ്മണ ദൈവനേത്രേണ, ഭഗവാൻ ഒരു ശരീരം നമുക്ക് തരും അല്ലെ. നമ്മുടെ കർമ്മങ്ങളും ഭഗവാന്റെ തീരുമാനവും അത് രണ്ടും കൂടെ ചേർന്നിട്ട് നമുക്ക് ഓരോ ശരീരങ്ങൾ, അങ്ങനെ നമ്മൾ 84 ലക്ഷം ജീവിവർഗങ്ങളിലൂടെ കടന്നുപോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ശരീരം നശിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ജീവാത്മാവ് നശിക്കുന്നില്ല. അങ്ങനെ പലവിധ കർമ്മങ്ങൾ ഓരോ ശരീരത്തിലും നമ്മൾ കയറിയിട്ട് നമ്മൾ ഓരോരോ കർമ്മങ്ങൾ, പല പല കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ചില സമയങ്ങളിൽ അവൻ ഹിരണ്യകശിപുവിനെയും കംസനെയും പോലുള്ള, അല്ലെങ്കിൽ ആധുനിക യുഗത്തിൽ നെപ്പോളിയനെയും ഹിറ്റ്ലറെയും പോലുള്ള വീരനായകനാകുന്നു അല്ലെ. ചില സമയത്ത് ജീവസത്ത എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഹിരണ്യകശിപുവിനെ പോലെ. ഹിരണ്യകശിപു എന്താണ്? ശക്തനായിട്ടുള്ള ഒരു രാജാവാണ് അല്ലെ. ഞാൻ മാത്രം, അതായത് ഹിരണ്യകശിപുവിനെ എല്ലാ ദേവന്മാർക്കും ഭയമായിരുന്നു. അപ്പൊ അത്രയും പവർഫുൾ ആയിരുന്നു ആരെ? ഹിരണ്യകശിപു. അപ്പൊ ഹിരണ്യകശിപുവിനെ പോലെയും കംസനെ പോലെയും ഒക്കെയുള്ള വീരനായകൻ. ഇവിടെ ഈ ആധുനിക കാലത്ത് ആരെയെ കമ്പയർ ചെയ്യുന്നത്? നെപ്പോളിയനെയും ഹിറ്റ്ലറെയും പോലെയൊക്കെ അവര് നല്ല എന്താ പറയാ പോപ്പുലർ ആവുന്നു, നല്ല പ്രശസ്തരായി മാറുന്നു. അത്തരം വ്യക്തികളുടെ പ്രവൃത്തികൾ തീർച്ചയായും വളരെ വലുതാണെങ്കിലും അവരുടെ മരണത്തോടെ അവയെല്ലാം ഇല്ലാതായി തീരുന്നു. അപ്പോ അവർ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടാകുമ്പോ എന്താണ്? അവർ വെറും ഒരു ഹിസ്റ്ററി മാത്രമായി മാറി അല്ലെ. അവരെ ആർക്കെങ്കിലും ഭയമുണ്ട്? ഇപ്പൊ ആർക്കെങ്കിലും ഹിറ്റ്ലർ ഇത്ര വലിയ വീരകൃത്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആർക്കെങ്കിലും ഹിറ്റ്ലറെ ഭയമുണ്ടോ? കാരണം എന്തുകൊണ്ടാണ്? അയാൾ മരിച്ചതോടുകൂടി അതെല്ലാം തീർന്നു, അതെല്ലാം ഇല്ലാതായി തീർന്നു. അനന്തരം അവർ നാമമാത്രമായി. ആയതിനാൽ ഒരു ജീവസത്തയെ ബൃഹശ്രവാഹ എന്ന് വിളിക്കാവുന്നതാണ്. അവന് പലതരം പ്രവൃത്തികളുടെ കീർത്തി ഉണ്ടായെന്ന് വരാം. എന്നിരുന്നാലും അവന് അജ്ഞാതനായ ഒരു സുഹൃത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോ ഇത്രയൊക്കെ കീർത്തി ഉണ്ടെങ്കിലും അയാൾക്ക് അറിവില്ലാത്ത ഒരു സുഹൃത്ത് അല്ലെ,
കാരണം എന്തുകൊണ്ടാണ്? ഈ പരമാത്മാവ് എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാ ശരീരത്തിലും ഉണ്ട്. പക്ഷെ ആ പരമാത്മാവിനെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാത്തടത്തോളം കാലം എന്താണ്? അത് അജ്ഞാതനാണ് അല്ലെ? നമുക്ക് ഈ ഭക്തിയിൽ വരുന്നത് വരെ നമുക്കറിയില്ല നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ പരമാത്മാവായിട്ട് ഭഗവാൻ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ എന്തൊക്കെ തെറ്റായ പ്രവൃത്തികൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതൊക്കെ എന്താണ്? ഉപദ്രഷ്ട അനുമന്ത അല്ലെ? അങ്ങനെയാണ് ഭഗവാൻ അവിടെ ഇരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മളത് ഭഗവത്ഗീത പഠിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് മാത്രമേ അതിനെപ്പറ്റി അറിയാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഭഗവത്ഗീതയോട് വിമുഖത കാണിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവത്ഗീത ശ്രദ്ധിക്കാത്ത ആളുകളുടെ ഉള്ളിലും ആരുണ്ട്? ഭഗവാൻ പരമാത്മാവായിട്ടുണ്ട്. എല്ലാ ജീവസത്തകളുടെയും ഹൃദയത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഈശ്വരൻ പരമാത്മാ ഭാവത്തിൽ തന്നിലും ഉണ്ടെന്ന് ഭൗതികവാദിയായ വ്യക്തികൾ മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല. പരമാത്മാവ് ജീവാത്മാവിന്റെ തൊട്ടടുത്ത് ഒരു സുഹൃത്തിനെ പോലെ ഇരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും ജീവാത്മാവ് അഥവാ ജീവസത്ത അത് അറിയുന്നില്ല. അതിനാൽ അജ്ഞാത സഖ, അങ്ങനെ ജീവാത്മാവിനെ അറിയാതെ എന്താണ്? ഭഗവാൻ ആരാണ്? സുഹൃതം സർവഭൂതാനം അല്ലെ? എല്ലാവരുടെയും സുഹൃത്തായിട്ടാണ് ഭഗവാൻ ഇരിക്കുന്നത്. അങ്ങനെയുള്ള സുഹൃത്തിനെ ആർക്കറിയില്ല? ജീവാത്മാവിനെ അറിയില്ല. തന്റെ ഏറ്റവും നന്മ ആഗ്രഹിക്കുന്ന, തനിക്ക് എല്ലാം നന്മ മാത്രം ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു സുഹൃത്താണ് ആര്? പരമാത്മാവ്. പക്ഷെ ആ സുഹൃത്തിനെ മനസ്സിലാക്കാനോ അറിയാനോ ആര് ശ്രമിക്കാറില്ല? ഒരു ജീവാത്മാവ് ശ്രമിക്കാറില്ല. അവിജ്ഞാത ചേഷ്ടിത എന്ന വാക്കും അർത്ഥവത്താണ്. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ പരമാത്മാവിന്റെ നായകത്വത്തിന് കീഴിൽ കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യുന്ന ജീവസത്ത പ്രകൃതിയുടെ നിയമത്താൽ പെടുകയും ചെയ്യുന്നു. എന്നിട്ടും ഈശ്വരനിൽ നിന്നും ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ കഠിന നിയമങ്ങളിൽ നിന്നും താൻ സ്വതന്ത്രനാണെന്നവൻ സ്വയം കരുതുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പോ പരമാത്മാവിന്റെ നിയന്ത്രണത്തിന്റെ കീഴിലാണ് ഞാൻ എങ്കിലും ഞാൻ എന്താണ്? എന്റെ പ്രവൃത്തി അല്ലെ? ഓരോരോ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ പ്രകൃതിയുടെ നിയമത്താൽ എടുത്തുകൊണ്ടു പോകപ്പെടുകയാണ് എന്ന് തിരിച്ചറിവില്ലാതെ ഞാനാണ് ഈ പ്രകൃതിയുടെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന ആള് എന്ന് കരുതി, ഞാനാണ് പലതിന്റെയും നിയന്ത്രകൻ, ഞാനാണ് എല്ലാ സ്വതന്ത്രമായിട്ടുള്ള വ്യക്തിയാണ്, എനിക്ക് എന്റെ ഇഷ്ടം പോലെ പ്രവർത്തിക്കാം എന്ന് ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് ജീവാത്മാവ് ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ നിയമത്താൽ എടുത്തുകൊണ്ടു പോകപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇതൊന്നും ആർക്കും മനസ്സിലാവുന്നില്ല, ഒരു ജീവാത്മാവിന് മനസ്സിലാകുന്നില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഭഗവത്ഗീത 2:24 പ്രസ്താവിച്ചിരിക്കുന്നു. അച്ഛദ്യോയമദാഹ്യോയം അക്ലേദ്യോശോഷ ഏവച നിത്യ സർവഗതസ്ഥാണുഹു അചലോയം സനാതനഃ. ഈ വ്യക്തിഗത ആത്മാവിനെ ഛേദിക്കാനോ അലിയിക്കാനോ ദഹിപ്പിക്കാനോ ഉണക്കാനോ കഴിയില്ല. അവൻ നിത്യനും സർവ്വസ്ഥലത്തും വ്യാപിച്ചു നിൽക്കുന്നവനും പരിണാമരഹിതനും ചലിപ്പിക്കാൻ കഴിയാത്തവനും ശാശ്വതനുമാണ്. അപ്പോ ഈ ജീവാത്മാവിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. ജീവാത്മാവിനെ ആരാലും നശിപ്പിക്കാൻ പറ്റില്ല അല്ലെ? അത് എന്താണ്? നിത്യം സർവഗത, അതിന് എല്ലായിടത്തും സഞ്ചരിക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ജീവാത്മാവാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് തിരിച്ചറിവില്ലാതെ നമ്മൾ എന്ത് വിചാരിക്കുന്നു? ഈ ശരീരമാണ് ഞാനെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അല്ലെ? ജീവസത്ത സനാതനനാണ്, ശാശ്വതനാണ്, ഒരായുധത്താലും വധിക്കാൻ കഴിയാത്തവനും അഗ്നിയാൽ ചാമ്പലാക്കപ്പെടാത്തവനും ജലത്താൽ കുതിർക്കാനോ അലിയിക്കാനോ കഴിയാത്തവനും വായുവിനാൽ ഉണക്കപ്പെടാത്തവനും ആയതിനാൽ അവൻ ഭൗതിക പ്രതിപ്രവർത്തനങ്ങളാൽ ബാധിക്കപ്പെടാത്തവനായി പരിഗണിക്കപ്പെടുന്നു. ശരീരങ്ങൾ മാറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിലും അവൻ ഭൗതിക അവസ്ഥകളാൽ ബാധിതനാകുന്നില്ല. ഭൗതിക അവസ്ഥകളിൽ സ്ഥാപിതനായ അവൻ അവന്റെ സുഹൃത്തായ പരമാത്മാവിന്റെ നിർദ്ദേശാനുസരണം പ്രവർത്തിക്കുന്നു. ഭഗവത്ഗീത 15:15 പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് പോലെ സർവസ്യ ചാഹം ഹൃദിസന്നിവിഷ്ടോ മത്തസ്മൃതിജ്ഞാനം അപോഹനം ശ. ഞാൻ എല്ലാവരുടെയും ഹൃദയത്തിൽ ഇരിക്കുന്നു, എന്നിൽ നിന്നാണ് സ്മരണയും ജ്ഞാനവും വിസ്മൃതിയും ഉണ്ടാകുന്നത്. പ്രകാരം ഭഗവാൻ പരമാത്മാവായി ജീവസത്തയുടെ ഹൃദയത്തിലിരുന്ന് അവന്റെ ആഗ്രഹങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാൻ ആവശ്യമായ നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകുന്നു. തന്റെ എല്ലാ അഭിലാഷങ്ങളും സഫലമാക്കാൻ ഭഗവാൻ ഒരവസരം നൽകിയിരിക്കുകയാണ് എന്ന് ജീവസത്ത അവന്റെ ഈ ജീവിതത്തിൽ അറിയുന്നില്ല, കഴിഞ്ഞ ജീവിതങ്ങളിൽ അറിഞ്ഞിരുന്നുമില്ല. ഭഗവാന്റെ അനുവാദമില്ലാതെ ആർക്കും ഒരാഗ്രഹവും സഫലമാക്കാൻ സാധിക്കില്ല. ഭഗവാൻ നൽകുന്ന എല്ലാ അനുഗ്രഹങ്ങളും ബദ്ധാത്മാവിന് അജ്ഞാതമാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? ജീവാത്മാവിന്റെ ഗുണങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് അല്ലെ? ജീവാത്മാവ് ശാശ്വതനാണ്, അത് ഒന്നിനാലും നശിപ്പിക്കപ്പെടാത്തതാണ്. ഭഗവത്ഗീതയിൽ അത് വ്യക്തമായി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലെ? അങ്ങനെയുള്ള ജീവാത്മാവ് ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയിലുള്ള ഈ ഒരു ഭൗതിക ശരീരം ചെയ്യുന്നതുമായിട്ട് ബാധിതനാകുന്നില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. പക്ഷെ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നുണ്ട്? ഈ ശരീരം ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് ആ ജീവാത്മാവിന് ഓരോരോ ശരീരം എടുക്കേണ്ടി വരുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ ജീവാത്മാവ് എന്താണ്? ശാശ്വതനാണ്, അതിനെ ഒന്നും ബാധിക്കുന്നില്ല. അതിന് ഈ ഒരു ഭൗതിക പ്രകൃതിക്കനുസരിച്ചുള്ള ശരീരം കിട്ടി. എങ്ങനെയാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്? ഈശ്വര സർവഭൂതാനാം ഹൃദ്ദേശേർജുന തിഷ്ഠതി ഭ്രാമയൻ സർവഭൂതാനി യന്ത്രാരൂഢാനി മായയാ. അല്ലെ? നമ്മള് ഒരു യന്ത്രത്തിൽ എന്ന പോലെയാണ് ആ ജീവസത്ത ഇരിക്കുന്നത്. നമ്മൾ ഈ ഭൗതിക ശരീരം ഒരു യന്ത്രത്താൽ പ്രവർത്തിക്കപ്പെടുന്നത് പോലെ അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഇരിക്കുന്നത്. നമ്മൾ ഓരോ പ്രകൃതി ഗുണത്തിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് നമ്മൾ ഓരോരോ ശരീരത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും ജീവസത്തയെ ഒന്നും തന്നെ ബാധിക്കുന്നില്ല.
അപ്പോ ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട് സ്മൃതിയും വിസ്മൃതിയും ഒക്കെ എന്നിൽ നിന്നാണ്, ജ്ഞാനവും സ്മൃതിയും വിസ്മൃതിയും എന്നിൽ നിന്നാണ് ഉണ്ടാവുന്നത് അല്ലെ. അപ്പോ ജീവാത്മാവിന്റെ ഇങ്ങനെയുള്ള ആഗ്രഹങ്ങൾക്കും പിന്നെ കർമ്മങ്ങൾക്കും അനുസരിച്ച് അത് ഓരോരോ ശരീരം എടുത്തിട്ട് ഓരോരോ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന് പലതും ലഭിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ. എല്ലാ അഭിലാഷങ്ങളും സഫലമാക്കാൻ സാധിക്കുന്നു. അങ്ങനെ അതിനൊരു അവസരം ഭഗവാൻ തന്നതാണെന്ന് പക്ഷെ ആരറിയുന്നില്ല? ജീവാത്മാവായിട്ടുള്ള നമ്മൾ അറിയുന്നില്ല അല്ലെ. നമ്മൾ ഈ ശരീരം നമുക്ക് യഥേഷ്ടം ഉപയോഗിക്കാം എന്ന് വിചാരിച്ചുകൊണ്ട് ആ ഇന്ദ്രിയ സംതൃപ്തി ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ ജീവിക്കുകയാണ്. പക്ഷെ ഇതിനുള്ളൊരു സ്വാതന്ത്ര്യം ഭഗവാൻ നമുക്ക് തന്നത് കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഇതൊക്കെ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതെന്ന് ഒരു ജീവാത്മാവിനും മനസ്സിലാവുന്നില്ല. ഭഗവാന്റെ അനുവാദമില്ലാതെ ആർക്കും ഒരാഗ്രഹവും സഫലമാക്കാൻ സാധിക്കില്ല. ഭഗവാൻ നൽകുന്ന എല്ലാ അനുഗ്രഹങ്ങളും ബദ്ധാത്മാവിന് അജ്ഞാതമാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ അജ്ഞാതനായ സുഹൃത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ. ഭഗവാൻ തന്നിരിക്കുന്ന അനുഗ്രഹമാണ് നമ്മൾ ഈ ആസ്വദിക്കുന്നതും ഈ അനുഭവിക്കുന്നതും എല്ലാം അല്ലെ. നമ്മള് ഒരു ജീവാത്മാവ്, വൈകല്യം ഒന്നും ഇല്ലാത്ത ഒരു ജീവാത്മാവ്, നല്ല കാഴ്ചശക്തിയുണ്ട്, നമുക്ക് ഒരുപാട് കാഴ്ചകൾ കാണാൻ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് അല്ലെ. നമ്മൾ ആരും പക്ഷെ ചിന്തിക്കാറില്ല ഭഗവാൻ നമുക്ക് തന്ന ആ ഒരു വിഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കാഴ്ചശക്തി അതാണ് നമ്മളെ കൊണ്ട് ഈ കാഴ്ചകളൊക്കെ കാണിക്കുന്നതെന്ന് ഈ കാണുന്ന ഒരു ജീവാത്മാവും വിചാരിക്കാറില്ല. അതുപോലെ നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ആസ്വദിക്കാനുള്ള ഒരു കഴിവ് ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹമായിട്ട് തന്നതാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ ജീവാത്മാവ് ശ്രമിക്കാറില്ല. അത്തരത്തിലുള്ള ഭഗവാനെ, പരമാത്മാവായിട്ടുള്ള ഭഗവാനെ ജീവസത്ത അറിയാറില്ല. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. സോന്വേഷമാണ ശരണം ബ്രാഹ്മ പൃഥിവീം പ്രഭു നാനുരൂപം യഥാ വിന്ദത് അഭൂത്സ വിമന ഇവ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ആരെങ്കിലും ചൊല്ലാൻ ബാക്കിയുണ്ടോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ആ പുരഞ്ജന രാജാവ് അന്വേഷമാനഹ അന്വേഷിച്ച് നടക്കുക, ശരണം ആശ്രയം, ബഭ്രാമ സഞ്ചരിക്കുക, പൃഥ്വിയും ഭൗമഗ്രഹം മുഴുവൻ, പ്രഭുവു സ്വതന്ത്രനായ യജമാനനായി തീരാൻ, ന ഒരിക്കലും, അനുരൂപം അവന്റെ ഇഷ്ടത്തിന്, യഥാ എപ്പോൾ, അവിന്ദത് അവന് കാണാൻ കഴിയും, അഭൂത് ആയിത്തീർന്നു, സ അവൻ, വിമനാഹ കുപിതൻ ഇവ പോലെ. വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥമേസി ഭക്തി വേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. പുരഞ്ജന രാജാവ് ജീവിക്കാൻ അനുയോജ്യമായ ഒരു സ്ഥലത്തിന് വേണ്ടി അന്വേഷണം ആരംഭിക്കുകയും അതിനായി ലോകം മുഴുവൻ സഞ്ചരിക്കുകയും ചെയ്തു. ധാരാളം സഞ്ചരിച്ചിട്ടും അവൻ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു സ്ഥലം കണ്ടെത്താൻ കഴിഞ്ഞില്ല. അവസാനം അവൻ കുപിതനും നിരാശനുമായി. അപ്പോ ഇവിടെ എന്താണ് ഈ ഒരു വിവർത്തനത്തില് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുക? പുരഞ്ജന രാജാവ് ജീവിക്കാൻ അനുയോജ്യമായ സ്ഥലത്തിന് വേണ്ടി അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു. എങ്ങനെയാണ് ജീവിക്കാൻ അനുയോജ്യമായ സ്ഥലം കണ്ടെത്തുന്നത്? ഓരോരോ ശരീരത്തിലൂടെയാണ് അല്ലെ. 84 ലക്ഷം ജീവിവർഗങ്ങളിലൂടെയാണ് നമ്മൾ കടന്നു പോകുന്നത്. നമ്മൾ ഓരോ ശരീരത്തിൽ പ്രവേശിക്കുന്നതിന്റെ കാരണം എന്താണ്? എനിക്ക് പൂർവ്വജന്മത്തിലുള്ള ആഗ്രഹം, അതുപോലെ കർമ്മം. അപ്പൊ നമുക്ക് ഓരോരോ ആഗ്രഹങ്ങൾ, പക്ഷെ നമ്മൾ ഒരിക്കലും സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആവുന്നില്ല. നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു ശരീരം ഓക്കെ ഇത് എനിക്ക് കംഫർട്ടബിൾ ആണെന്ന് പറയുന്ന ഒരു ശരീരം പോലും ഒരാൾക്കും കിട്ടാറില്ല അല്ലെ. നമ്മൾ ഏതൊരു മനുഷ്യ ശരീരമാണെങ്കിൽ പോലും നമ്മളും ഇൻകംഫർട്ടബിൾ ആണ് ഇതില്. നമ്മൾക്കും എന്താ പറയാ സഫലീകരിക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരുപാട് ആഗ്രഹങ്ങളും മോഹങ്ങളും ഇപ്പോഴും ഉണ്ട്. അപ്പൊ ഒരു ശരീരത്തിലും ആരും സ്ഥിരമായിട്ട് ഇരിക്കുന്നില്ല, ആർക്കും സ്ഥിരമായിട്ട് ഇരിക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. പുരഞ്ജനായിട്ടുള്ള നമ്മൾ ഓരോരുത്തർക്കും അല്ലെ, ജീവാത്മാവിന് സാധിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ അത് ധാരാളം ശരീരം സ്വീകരിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ്. ഇത് കംഫർട്ടബിൾ ആയിരിക്കും, ഇത് കംഫർട്ടബിൾ ആയിരിക്കും എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട്. അതിനായി ലോകം മുഴുവൻ സഞ്ചരിക്കുകയും ചെയ്തു. ധാരാളം സഞ്ചരിച്ചിട്ടും അവൻ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു സ്ഥലം കണ്ടെത്താൻ കഴിഞ്ഞില്ല. അവസാനം അവൻ കുപിതനും നിരാശനുമായപ്പോ കുപിതനും നിരാശനുമാണ്. അതായത് നമ്മൾ കംഫർട്ടബിൾ ആവാതിരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്താണ് വരുന്നത്? ദേഷ്യം വരികയാണ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ. നമ്മൾ ഇത് ചെയ്താൽ കംഫർട്ടബിൾ ആവുമെന്ന് വിചാരിച്ച ഓരോന്ന് ചെയ്യും, പക്ഷെ ഒരിക്കലും ആരും കംഫർട്ടബിൾ ആവാറില്ല. ഭാവാർത്ഥം എസി ഭക്തി വേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. പുരഞ്ജനന്റെ യാത്രകൾ ആധുനിക കാലത്തെ ഹിപ്പികളുടെ യാത്രയ്ക്ക് സമാനമായിരുന്നു. ഹിപ്പികൾ പൊതുവെ ധനികരുടെ പുത്രന്മാരും വലിയ കുടുംബങ്ങളിലെ അംഗങ്ങളുമാണ്. അവർ എല്ലായ്പ്പോഴും പാവപ്പെട്ടവരല്ല. പക്ഷെ ഒരു വിധത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു വിധത്തിൽ അവർ തങ്ങളുടെ ധനികരായ പിതാക്കന്മാരുടെ ആശ്രയം ഉപേക്ഷിച്ച് ലോകമെമ്പാടും യാത്ര ചെയ്യുന്നു. ഈ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത് പോലെ ജീവസത്ത ഒരു പ്രഭു അഥവാ യജമാനനാകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. പ്രഭു എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം യജമാനൻ എന്നാണ്. പക്ഷേ വാസ്തവത്തിൽ ജീവസത്ത യജമാനനല്ല, അവൻ ഭഗവാന്റെ നിത്യദാസനാണ്. ജീവാത്മാവ് കൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ ആശ്രയം ഉപേക്ഷിക്കുകയും സ്വതന്ത്രനായ ഒരു പ്രഭു ആയിത്തീരാൻ ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ അവന് സമഗ്ര സൃഷ്ടികളിലൂടെയും യാത്ര ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നു. സൃഷ്ടിക്കുള്ളിൽ 84 ലക്ഷം ജീവിവർഗങ്ങളും കോടിക്കണക്കിന് ഗ്രഹങ്ങളുമുണ്ട്. ജീവസത്ത വിവിധ തരത്തിലുള്ള ഈ ജീവിവർഗങ്ങളുടെ ശരീരങ്ങളിലൂടെയും ഗ്രഹങ്ങളിലൂടെയും ജന്മങ്ങൾ തോറും അലഞ്ഞു തിരിയുന്നു. പുരഞ്ജന രാജാവ് ജീവിക്കാൻ അനുയോജ്യമായ ഒരു സ്ഥലം തേടി അലഞ്ഞു തിരിഞ്ഞതുപോലെ. അപ്പോ ഇവിടെ പറയുന്നത് ജീവാത്മാവ് 84 ലക്ഷം ജീവിവർഗങ്ങളിലൂടെ അലഞ്ഞു തിരിഞ്ഞ് പല പല ഗ്രഹങ്ങളിലൂടെ അല്ലെ. നമ്മൾ ഈ ഒരു ഗ്രഹത്തിൽ മാത്രം, ഈ ഒരു ഭൂമിയിൽ മാത്രമല്ല നമ്മൾ ജനിക്കുന്നത്, പല പല ഗ്രഹങ്ങളിലൂടെ
നമുക്കറിയാം ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ചൊവ്വയിലേക്ക് പോകാൻ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്. കുറെ ആൾക്കാർ അതിനൊക്കെ വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നവരുണ്ടല്ലോ. അവർക്കൊക്കെ അങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ ഗ്രഹങ്ങളിൽ പോയിട്ട് ജീവിക്കാനുള്ള ഒരു ജീവാത്മാവായിട്ടും ഒരു ജീവിയായിട്ടും ജീവിക്കാം അല്ലെ. അപ്പൊ എല്ലാ തരത്തിലുള്ള ആഗ്രഹവും പൂർത്തീകരിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഭഗവാൻ. എന്നാലും ജീവാത്മാവ് എന്താണ്? തൃപ്തനല്ല, കുപിതനായി വരികയാണ്. എല്ലാവരും ഇൻകംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ട് കുപിതനായിട്ട് വരികയാണ് ചെയ്യുന്നത്. എല്ലാ ജീവാത്മാവിന്റെയും ആഗ്രഹം എന്താണ്? പ്രഭു ആകാനാണ് അല്ലെ, യജമാനനായിട്ടിരിക്കാനാണ്. പക്ഷേ യജമാനനല്ല. നമ്മുടെ യഥാർത്ഥ ഒരു പൊസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ജീവേര സ്വരൂപ ഹോയ് നിത്യേര കൃഷ്ണദാസ്. നമുക്കറിയാം, നമ്മളിപ്പോ ഒരു വലിയ ഒരു കമ്പനിയുടെ സിഇഒ ആണെങ്കിൽ പോലും അയാളുടെ വീട്ടിൽ അയാളുടെ ഭാര്യയ്ക്കും കുട്ടികൾക്കും എന്താണ് ചെയ്യുക? അവർക്ക് വേണ്ടുന്ന സർവീസ് ചെയ്യും അല്ലെ, അവരുടെ സെർവന്റായി മാറും. അപ്പോ ജീവന്റെ ഒരു സ്വഭാവം, നിത്യമായിട്ടുള്ള ഒരു സ്വഭാവം എന്ന് പറയുന്നത് ദാസൻ എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ അത് ഭഗവാന്റെ ദാസനാകുമ്പോഴാണ് അതിന് സുഖമായിട്ട് സന്തോഷമായിട്ട് ഇരിക്കാൻ പറ്റുക. കാരണം അതാണ് അതിന്റെ യഥാർത്ഥ പൊസിഷൻ. പക്ഷെ നമ്മൾ ആരുടെ ദാസനാവണം എന്ന് അറിയാതെ നമ്മൾ ഓരോരുത്തർക്കും സേവനം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെ പലരുടെയും ദാസരായിട്ട് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നു. പക്ഷെ നമ്മൾ സന്തോഷവാന്മാരാകുന്നില്ല. കാരണം നമ്മുടെ യഥാർത്ഥ പൊസിഷൻ ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ വരുമ്പോഴാണ് അപ്പോഴാണ് നമ്മൾ സന്തോഷമായിട്ട് ഇരിക്കാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. ശ്രീ നരോത്തമദാസ ഠാക്കൂറ പാടി കർമ്മകണ്ഠ ജ്ഞാനകണ്ഠ കേവല വിഷേര ഭാണ്ഡ. കർമ്മകണ്ഠ ഫലേച്ഛ കർമ്മങ്ങൾ കർമ്മത്തിന്റെ പാതയും, ജ്ഞാനകാണ്ഡ അഭ്യൂഹത്തിന്റെയും പാതയും വിഷം നിറഞ്ഞ കുടങ്ങൾ പോലെയാണ്. അപ്പോ കർമ്മകാണ്ഡത്തിന്റെയും ജ്ഞാനകാണ്ഡത്തിന്റെയും പാത വിഷം നിറഞ്ഞ കുടങ്ങൾ പോലെയാണ്. അമൃത ബലിയ ഏഭ ഖായ നാനായോനി സദാ ഫിരെ. ഈ വിഷം അമൃതാണെന്ന് തെറ്റിദ്ധരിച്ച് പാനം ചെയ്യുന്ന വ്യക്തി നാനാതരം ജീവിവർഗങ്ങളിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുന്നു. കദര്യ ഭക്ഷണ കരെ, അവന്റെ ശരീരത്തിനനുസരിച്ച് അവൻ അറപ്പുളവാക്കുന്ന എന്തും ഭക്ഷിക്കുന്നു. ഉദാഹരണത്തിന് ജീവസത്ത ഒരു പന്നിയുടെ ശരീരത്തിലായിരിക്കുമ്പോൾ അവൻ മലം ഭക്ഷിക്കുന്നു. ഒരു കാക്കയുടെ ശരീരത്തിലായിരിക്കുമ്പോൾ അവൻ എല്ലാത്തരം എച്ചിലുകളും കഫവും ചലവും വരെ ഭക്ഷിക്കുന്നു. അപ്രകാരം ജീവസത്ത നാനാതരം ശരീരങ്ങളിലൂടെ യാത്ര ചെയ്യുകയും അറപ്പുളവാകുന്ന വസ്തുക്കൾ ഭക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു എന്ന് നരോത്തമദാസ ഠാക്കൂർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. ആത്യന്തികമായി സന്തോഷം ലഭിക്കാതെ വരുമ്പോൾ അവൻ ദുർമുഖനാവുകയോ ഹിപ്പികളുടെ മാർഗം അവലംബിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നു. അപ്പോ വളരെ റിച്ച് ആയിട്ടുള്ള കുടുംബത്തിലുള്ളവരാണ് പലപ്പോഴും ഹിപ്പികളായിട്ട് അല്ലെ, അവർക്ക് അതിലും സന്തോഷം കണ്ടെത്താൻ കഴിയാതെ വരുമ്പോഴാണ് അവരെയൊക്കെ ഉപേക്ഷിച്ച് അല്ലെ, അച്ഛന്റെയും അമ്മയുടെയും പ്രൊട്ടക്ഷനോ ഒന്നും വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞ് ഉപേക്ഷിച്ച് തോന്നിയ പോലെ ജീവിക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. അതായത് സന്യാസമോ അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ച് അങ്ങനെയല്ല, അവര് തോന്നിയതുപോലെ നമുക്ക് എന്ത് ആസ്വദിക്കണം എന്ന് തോന്നുന്നു അത് ആസ്വദിക്കുക. അതാണ് ഹിപ്പികളുടെ ഒരു സ്വഭാവം എന്ന് പറയുന്നത്. അങ്ങനെയാണ് ഹിപ്പികൾ ഉണ്ടായിരുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ നരോത്തമ ഠാക്കൂർ എന്താണ് പറയുന്നത്? ജ്ഞാനകാണ്ഡവും കർമ്മകാണ്ഡവും ഇത് രണ്ട് വിഷം നിറഞ്ഞ കുടങ്ങൾ പോലെയാണെന്ന് പറയുന്നു. ജ്ഞാനകാണ്ഡവും കർമ്മകാണ്ഡവും അല്ലെ, ഇത് രണ്ടും എന്താണ്? വൈദിക വിധിപ്രകാരം ഉള്ളതാണ്. പക്ഷെ എന്താണ്? നമ്മളെ കുടുക്കുന്നതാണ്. നമുക്ക് ഒരിക്കലും പുറത്തേക്ക് വരാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിൽ കുടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അമൃത ബലിയ ഏവാഖായ നാനായോനി സദാ ഫിരെ. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ ചെയ്താലും നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? പല പല യോനികളിലൂടെ ജനിക്കുന്നു, പല പല ജീവിവർഗങ്ങളിലൂടെ ജനിക്കുന്നു. അപ്പൊ എന്താ അവിടെ സംഭവിക്കുന്നത്? പന്നിയുടെ ശരീരത്തിലായിരിക്കുന്ന ഒരു ജീവാത്മാവ് മലം പോലും ഭക്ഷിക്കുന്നു. കാക്കയെ പോലെയുള്ള ഒരു ജീവാത്മാവാണ്, കാക്കയെ പോലെ ഒരു ശരീരമാണ് കിട്ടിയതെങ്കിൽ ജീവാത്മാവ് എന്താ ചെയ്യുന്നത്? കഫവും ചലവും അതുപോലെ എച്ചിലും ഒക്കെയാണ് കഴിക്കുന്നത് അല്ലെ. എന്തൊക്കെയാണോ നമ്മൾക്ക് ഇഷ്ടമല്ലാത്തത്, നമുക്ക് അതായത് ഒട്ടും താല്പര്യം ഇല്ലാത്തത് പോലും അതിന് എന്താണ്? വളരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടതാണ്. അങ്ങനെ ആത്യന്തികമായിട്ട് സന്തോഷം ലഭിക്കാതെ വരുമ്പോൾ ഒരു ജീവാത്മാവ് എന്താവും? ദുർമുഖനായിട്ട് ഹിപ്പിയുടെ മാർഗം അവലംബിക്കേണ്ടി വരുന്നു. അപ്രകാരം രാജാവിന് അവന്റെ ലക്ഷ്യത്തിന് അനുയോജ്യമായ അനുരൂപം ഒരു സ്ഥലം കണ്ടെത്താൻ കഴിഞ്ഞില്ല. അത് എന്തുകൊണ്ട് ആണെന്നാൽ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലെ ഒന്നും ജീവാത്മാവിന് അനുയോജ്യമല്ല. ആകയാൽ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ഏത് രൂപത്തിലുള്ള ജീവിതത്തിലും ഏത് ഗ്രഹത്തിലുള്ള ജീവിതത്തിലും ജീവാത്മാവിന് സന്തോഷം കണ്ടെത്താൻ കഴിയില്ല. പക്ഷേ ഈ ശ്ലോകത്തിൽ പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുള്ളത് പോലെ ജീവസത്ത എപ്പോൾ സ്വതന്ത്രനായ പ്രഭു ആകാനുള്ള ഉദ്യമം ഉപേക്ഷിച്ച് കൃഷ്ണന്റെ സേവകനായി തീരുന്നുവോ അപ്പോൾ തന്നെ അവന് സന്തോഷം ലഭിച്ചു തുടങ്ങും. അതുകൊണ്ട് ചില വിശ്വനാഥ ഠാക്കൂർ പാടുന്നു, മീച്ചെ മായാര വശേ യാച്ച ഭേസെ കാച്ച ഹാബു ഡൂബു ഭായ്. എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ജീവസത്തെ, എന്തുകൊണ്ടാണ് നീ മായാസമുദ്രത്തിന്റെ തിരമാലകളാൽ അമ്മാനമാടപ്പെടുന്നത്? ഭഗവത്ഗീത 18:61 പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുള്ളത് പോലെ ഈശ്വര സർവഭൂതാന ഹൃദയർജുന തിഷ്ഠതി ഭ്രാമയൻ സർവഭൂതാനി യന്ത്ര രൂഢാനി മായയ. അല്ലയോ അർജുന, പരമോന്നതനായ ഭഗവാൻ എല്ലാവരുടെയും ഹൃദയത്തിലിരുന്ന് ഭൗതിക ശക്തിയാൽ നിർമ്മിതമായ ഒരു യന്ത്രത്തിലിരുന്ന് അലഞ്ഞു ചുറ്റുന്ന ജീവാത്മാക്കളെ നയിക്കുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പോ
രാജാവിന് അവന്റെ ലക്ഷ്യത്തിന് അനുയോജ്യമായ ഒരു സ്ഥലം കണ്ടെത്താൻ കഴിഞ്ഞില്ല എന്നാണ് ഈ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത് അല്ലെ. അത് എന്തുകൊണ്ടാണ് കാണാൻ സാധിക്കാത്തത്? ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലുള്ളത് ഒന്നും തന്നെ ജീവാത്മാവിന് യോജിച്ചതല്ല. ജീവാത്മാവിന്റെ യഥാർത്ഥ സ്ഥലം ഏതാണ്? ഭഗവാന്റെ ധാമമാണ് അല്ലെ. നമുക്കറിയാം, നമ്മളിപ്പോ ഒരു റിച്ച് ഫാമിലിയിലുള്ള ഒരു കുട്ടീനെ ആ വീട്ടിൽ നിന്ന് കളഞ്ഞു പോയാൽ ആ കുട്ടിക്ക് എവിടെയെങ്കിലും അത്രയും കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ട് ഇരിക്കാൻ പറ്റുമോ? ഒന്നിലും ആ കുട്ടിക്ക് സന്തോഷം തോന്നൂല. കാരണം എന്തുകൊണ്ടാണ്? ആ കുട്ടി വളരെ ഹൈ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്നും പുറത്തു വന്ന് പോയിട്ടുള്ളതാണ് അല്ലെ. ആ കുട്ടിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട് ആ സ്ഥലത്ത് ആ കുട്ടി എന്തൊക്കെ അനുഭവിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന്. പക്ഷെ ആ കുട്ടി ഇപ്പൊ അവിടെ ഇല്ല. അപ്പൊ ആ കുട്ടിക്ക് വേറെ എവിടെയും ആ ഒരു സന്തോഷം കണ്ടെത്താൻ കഴിയില്ല. അതുപോലെ നമ്മള് ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലാണ് അല്ലെ. നമ്മൾ ഏത് ധാമമാണ്? ഭഗവാന്റെ ധാമം എങ്ങനെയാണ്? ചിന്താമണി ധാമമാണ് അല്ലെ. എന്ത് ആഗ്രഹിക്കുന്നോ അത് കിട്ടുന്ന ഒരു ധാമമാണ്. അപ്പൊ അതാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ കണ്ടെത്താൻ ശ്രമിക്കുന്നത്, നമ്മൾ നമ്മുടെ ആഗ്രഹ സബലീകരണമായിട്ട്. പക്ഷെ എന്താണ്, നമുക്ക് സാധിക്കുന്നില്ല അല്ലെ. നമ്മുടെ എല്ലാ ആഗ്രഹവും സബലീകരിക്കാൻ ഒരിക്കലും നമുക്ക് സാധിക്കാറില്ല. കാരണം നമ്മൾ ഈ സ്ഥലത്തുള്ള ആളല്ല, നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലുള്ള ആളാണ്. അപ്പോൾ ജീവാത്മാവിനെ ഒരിക്കലും ഈ ഒരു ഭൗതിക ലോകത്ത് സന്തോഷം കണ്ടെത്താൻ കഴിയില്ല. പക്ഷേ നമ്മൾ എപ്പോഴാണോ ഇവിടെയുള്ള പ്രഭു ആകാൻ ആഗ്രഹിക്കാതെ ഭഗവാന്റെ ദാസനായിട്ട് മാറാൻ ശ്രമിക്കുന്നത്, അപ്പൊ തൊട്ട് നമുക്ക് സന്തോഷം ലഭിച്ചു തുടങ്ങും എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതായത് നമ്മൾക്ക് ആത്മാരാമന്മാരായിട്ട് അല്ലെ, നമ്മള് ഈ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഒന്നിലും അല്ല നമ്മൾ ശരിക്കും രമിക്കേണ്ടത്. നമ്മൾ ഭഗവാനുമായിട്ടുള്ള ആ സംസർഗം അല്ലെ, അതാണ് നമുക്ക് ഏറ്റവും സന്തോഷം തരുന്നത്. നമുക്ക് ഈ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള എല്ലാം എന്താണ്, കുറച്ച് സമയത്തേക്ക് മാത്രമേ സുഖവും സന്തോഷവും തരുള്ളൂ. അപ്പോ ഭക്തിവിനോദ ഠാക്കുര പറയുന്നു, എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ജീവസത്തെ, എന്തുകൊണ്ടാണ് നീ മായാസമുദ്രത്തിന്റെ തിരമാലകളാൽ അമ്മാനമാടപ്പെടുന്നത്? അപ്പോ നീ എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ ഈ മായാസമുദ്രത്തിലുള്ള തിരമാലകളാൽ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത്? ഈശ്വര സർവഭൂതാനാം ഹൃദയ അർജുന തിഷ്ഠതി ഭ്രാമയൻ സർവഭൂതാനി യന്ത്രാരുഡാനി മായയാഥ. എന്താണ്? പരമോന്നതനായ ഭഗവാൻ എല്ലാവരുടെയും ഹൃദയത്തിലിരുന്ന് ഭൗതിക ശക്തിയാൽ നിർമ്മിതമായ ഒരു യന്ത്രത്തിലിരുന്ന് അലഞ്ഞു ചുറ്റുന്ന ജീവാത്മാക്കളെ നയിക്കുന്നു. അപ്പൊ അങ്ങനെ അലഞ്ഞു തിരിയുന്ന ജീവാത്മാവിനെ ആരാണ് നയിക്കുന്നത്? ഭഗവാനാണ് നയിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ആ ഭഗവാനെ ആശ്രയിക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് സന്തോഷം കിട്ടുന്നത്. ജീവാത്മാവ് അനവധി ജീവിവർഗങ്ങളുടെ ശരീരങ്ങളാകുന്ന യന്ത്രങ്ങളിലൂടെ അനവധി ഗ്രഹങ്ങളിലൂടെ വഹിക്കപ്പെടുന്നു. അതിനാൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് അവൻ ഈ ശരീരങ്ങളാകുന്ന യന്ത്രങ്ങളിൽ അനവധി വ്യത്യസ്ത സാഹചര്യങ്ങളിലൂടെ വഹിക്കപ്പെടുന്നതെന്ന് ഭക്തിവിനോദ ഠാക്കുര ജീവാത്മാവിനോട് ചോദിക്കുന്നു. കൃഷ്ണന് ആത്മസമർപ്പണം ചെയ്ത് ഈ തിരമാലകളെ മറികടക്കാൻ അദ്ദേഹം ഉപദേശിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ജീവ കൃഷ്ണദാസ ഏ വിശ്വാസ കർലേ ക ആര ദുഃഖനായി. നമ്മൾ കൃഷ്ണനെ അഭിമുഖീകരിച്ചാൽ ഉടൻ കൃഷ്ണൻ ഉപദേശിക്കും, സർവധർമാൻ പരിത്യജ്യ മാമേകം ശരണം വ്രജ അഹം ത്വാം സർവപാപേഭ്യോ മോക്ഷയിഷ്യാമി മാ ശുചഃ. എല്ലാ ധർമ്മങ്ങളും ഉപേക്ഷിച്ച് എന്നെ ശരണം പ്രാപിക്കുക, ഞാൻ നിന്നെ എല്ലാ പാപഫലങ്ങളിൽ നിന്നും മോചിപ്പിച്ചു കൊള്ളാം, ഭയപ്പെടേണ്ട. ഭഗവത്ഗീത 18:66. അപ്പോ ഭക്തിവിനോദ ഠാക്കുര പറയുന്നു, നമ്മൾ എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ ഓരോരോ ശരീരങ്ങൾ സ്വീകരിച്ചിട്ട് ഈ ശരീരത്തിൽ സുഖം കിട്ടും, ഈ ആഗ്രഹങ്ങൾ നിവൃത്തിച്ചാൽ എനിക്ക് സന്തോഷം കിട്ടും, ഇങ്ങനെ വിചാരിച്ച് നമ്മൾ എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ കറങ്ങി തിരിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്? നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? നമ്മൾ എപ്പോഴാണോ ഭഗവാനെ ഫേസ് ടു ഫേസ് കാണാൻ തുടങ്ങുന്നത്, അപ്പൊ തൊട്ട് നമ്മുടെ ഈ ദുഃഖങ്ങളെല്ലാം അവസാനിക്കും. ഭഗവാൻ എന്ത് ഉപദേശമാണ് നമുക്ക് തരിക? നിങ്ങൾ എല്ലാ ധർമ്മങ്ങളും ഉപേക്ഷിച്ച് എന്നെ ആശ്രയിക്കൂ, എന്റെ ആശ്രയത്തിൽ വരൂ, അപ്പൊ ഞാൻ നിങ്ങളെ എല്ലാ പാപങ്ങളിൽ നിന്നും രക്ഷിച്ചു കൊള്ളാം എന്ന് പറയാണ് ഭഗവാൻ അല്ലെ. ഭഗവത്ഗീതയിൽ 18:66 ശ്ലോകം. അപ്രകാരം നാം ഒരു ശരീരത്തിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു ശരീരത്തിലേക്കും ഒരു ഗ്രഹത്തിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു ഗ്രഹത്തിലേക്കുമുള്ള യാത്രകളിൽ നിന്ന് കൊടുന്നനവെ മോചിപ്പിക്കപ്പെടുന്നു. ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പറയുന്നു, ബ്രഹ്മാണ്ഡ ഭ്രമിതേ കോന ഭാഗ്യവാൻ ജീവ. ചൈതന്യ ചരിതാമൃതം മധ്യലീല 19:151. ഈ യാത്രകൾക്കിടയിൽ ജീവാത്മാവിനെ ഭക്തരുമായുള്ള സഹവാസത്താൽ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട് കൃഷ്ണാബോധത്തിലേക്ക് വരാൻ ഭാഗ്യമുണ്ടായാൽ അവന്റെ യഥാർത്ഥ ജീവിതം അവിടെ നിന്ന് ആരംഭിക്കുകയായി. അലഞ്ഞു തിരിയുന്ന എല്ലാ ജീവാത്മാക്കൾക്കും കൃഷ്ണ ഭഗവാനിൽ ആശ്രയം നേടാനും അങ്ങനെ സന്തോഷവാനായി തീരാനും ഈ കൃഷ്ണാബോധ പ്രസ്ഥാനം അവസരം നൽകുന്നു. അപ്പോ അങ്ങനെ അലഞ്ഞു തിരിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ജീവാത്മാവിനെ ഭാഗ്യം കൊണ്ട് അല്ലെ, ബ്രഹ്മാണ്ഡേ ഭ്രമിതേ കോന ഭാഗ്യവാൻ ജീവ അല്ലെ, ഭാഗ്യം കൊണ്ട് ഒരു ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിനെ അല്ലെങ്കിൽ ഭക്തന്മാരുമായിട്ടുള്ള ഒരു സംസർഗത്തിലേക്ക് വരാൻ ഒരു അവസരം കിട്ടുന്നു. അങ്ങനെ ഒരു അവസരം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ ജീവാത്മാവ് എന്താണ്? ഭാഗ്യവാനായി മാറുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ. ആ ജീവാത്മാവിന് പിന്നെ വീണ്ടും വീണ്ടും ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലേക്ക് വരണ്ടാത്ത വിധം ഒരു ഭക്തിയിലേക്ക് ഉയരാനുള്ള ഒരു അവസരം കിട്ടും. കാരണം ഭക്തസംഘ, അതായത് ലവമാത്ര സാധുസംഘം പോയി അല്ലെ. നമ്മൾ ചെറിയ ഒരു സമയത്തേക്ക് പോലും ഒരു ശുദ്ധഭക്തനുമായിട്ട് സംസർഗത്തിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഭഗവാനെ കിട്ടും എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ഒരു ബുദ്ധി വിശേഷം നമുക്ക് ലഭിക്കും. അത് ചെറിയൊരു ഐ കോണ്ടാക്ട് ആയാലും മതി, അത്രയും മതി നമുക്ക്. അപ്പൊ തന്നെ നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയിലേക്ക് വരാനുള്ള ഒരു അവസരം നമുക്ക് ലഭിക്കും. ഈ ശ്ലോകത്തിലെ വിമന, ഇവ എന്നീ പദങ്ങളും വളരെ അർത്ഥപൂർണങ്ങളാണ്. ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ
സ്വർഗാധിപതി പോലും ഉത്കണ്ഠാഭരിതനാണ്. ബ്രഹ്മദേവൻ പോലും ഉത്കണ്ഠാപൂർണനാണെങ്കിൽ ഈ ഗ്രഹത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന സാധാരണ ജീവസത്തകളുടെ കാര്യം എന്തു പറയാൻ? ഭഗവത്ഗീത 18:16 സ്ഥിരീകരിക്കുന്നു. ആ ബ്രഹ്മ ഭുവനാ ലോക പുനരാവർത്തിനോർജുന. ഭൗതിക ലോകത്തിലെ അത്യുന്നത ഗ്രഹം മുതൽ ഏറ്റവും താഴെയുള്ള ഗ്രഹം വരെ ജനന മരണങ്ങൾ ആവർത്തിക്കുന്ന ദുരിതപൂർണങ്ങളായ സ്ഥലങ്ങളാണ്. ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ഒരു ജീവസത്ത ഒരിക്കലും സന്തുഷ്ടനല്ല. ഭൗതിക ലോകത്തിൽ സന്തോഷം ലഭിക്കുന്ന സ്ഥലമായി സ്ഥിരീകരിക്കുന്നതിനാൽ ബ്രഹ്മാവിന്റെയോ ഇന്ദ്രചന്ദ്രന്മാരുടെയോ പദവികൾ ലഭിച്ചാൽ പോലും ഇവിടെ എല്ലാവരും ഉത്കണ്ഠാകുലരായിരിക്കും. അപ്പോ ഈ ഒരു ശ്ലോകത്തിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് വിമന ഇവ എന്ന വാക്കുകളുടെ അർത്ഥം അതാണ് ഇവിടെ പ്രത്യേകിച്ച് എടുത്തു പറയുന്നത്. ശില പ്രഭുപാദരെ ഭൗതിക ലോകത്തില് ഏതൊരു ഗ്രഹത്തിലും അല്ലെ, ഇവൻ സ്വർഗത്തിൽ പോലും എന്താണ് ഉത്കണ്ഠയുണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത്. നമുക്ക് ഭാഗവതം വായിക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും. ബലി മഹാരാജാവിനാൽ തോൽപ്പിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട് ദേവേന്ദ്രൻ അല്ലെ. ദേവേന്ദ്രൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദേവന്മാരുടെ രാജാവായിട്ടുള്ള ദേവേന്ദ്രൻ തോൽപ്പിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട് ബലി മഹാരാജാവിനാൽ. ആ സ്വർഗലോകമൊക്കെ വിട്ട് എന്താണ് ഒളിച്ചു താമസിക്കേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് ബലി മഹാരാജാവ് ആക്രമിച്ചപ്പോ. അതുപോലെ പൃഥു മഹാരാജാവ് യത്നം ചെയ്തപ്പോ അദ്ദേഹം വളരെ ഉത്കണ്ഠാകുലനായിട്ടാണ് വന്നിട്ട് ഈ ആകാശത്തെ കട്ടുകൊണ്ട് പോകുന്നത് അല്ലെ. ഒരു സന്യാസിയുടെ വേഷം ധരിച്ചുകൊണ്ട് അയാൾ ആ ദേവേന്ദ്രൻ വന്നിട്ട് എന്തിനാണ് മോഷ്ടിച്ചു കൊണ്ടുപോകുന്നത്? ഉത്കണ്ഠയുള്ളത് കൊണ്ടാണ്. തന്റെ പൊസിഷൻ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുമോ എന്നുള്ള ഉത്കണ്ഠയുള്ളത് കൊണ്ടാണ്. അപ്പൊ ഏതൊരു ഗ്രഹത്തിലായാലും ഉത്കണ്ഠ പറയുന്നത് ഉണ്ട്. ഈ ഒരു ഭൗതിക ലോകം, അതായത് ഉന്നതമായിട്ടുള്ള ഈ 14 ലോകം, ഈ 14 ലോകത്തിലും ഉണ്ട് എന്ത്? ഈ പറയുന്ന ഉത്കണ്ഠ. എല്ലാവരും ഉത്കണ്ഠാകുലരാണ്. അപ്പോ നമ്മൾ എവിടെ മാത്രമേ നമുക്ക് സന്തോഷത്തോടെ ഇരിക്കാൻ സാധിക്കുള്ളൂ? ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിൽ മാത്രമേ സന്തോഷത്തോടെ ഇരിക്കാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. ബ്രഹ്മാവ് മുതൽ ഇങ്ങോട്ടുള്ള എല്ലാ ഗ്രഹങ്ങളും ഉത്കണ്ഠയോടുകൂടിയാണ് എല്ലാവരും ഇരിക്കുന്നത്. സന്തോഷം അവർക്ക് ആർക്കും പൂർണ്ണമായിട്ട്, കുറച്ചെന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കിട്ടുമായിരിക്കും, പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള സന്തോഷം ആർക്കും കിട്ടുന്നില്ല. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ന സാധു മേ നേത സർവാ ഭൂതലേ യാവതി പുരഃ കാമാൻ കാമയമാനോസൗ തസ്യ തസ്യോപപത്തയേ. ന ഒരിക്കലും, സാധു നല്ലത്, മേനെ വിചാരം, താഹ അവയെ, സർവ എല്ലാ, ഭൂതലെ ഈ ഭൂമിയിൽ, യാവതീഹി എല്ലാ തരത്തിലുമുള്ള, പുരഃ വാസഗൃഹങ്ങൾ, കാമാൻ ഇന്ദ്രിയാസ്വാദനത്തിലുള്ള വസ്തുക്കൾ, കാമയമാനഹ ആഗ്രഹിക്കുക, അസൗ ആ രാജാവ്, തസ്യ അവന്റെ, തസ്യ അവന്റെ, ഉപപത്തയെ നേടുന്നതിന്. ഭാവാർത്ഥം എസി ഭക്തി വേദാന്ത സ്വാമി പ്രഭുപാദി ചെയ്തു. പുരഞ്ജന രാജാവിന് ഇന്ദ്രിയാസ്വാദനത്തിന് അളവറ്റ ആഗ്രഹങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. അതിനാൽ അവൻ തന്റെ ഇച്ഛാപൂർത്തിക്ക് അനുയോജ്യമായ ഒരു സ്ഥലം അന്വേഷിച്ച് ലോകത്തിലുടനീളം യാത്ര ചെയ്തു. നിർഭാഗ്യവശാൽ എല്ലായിടത്തും അവന് അപര്യാപ്തത അനുഭവപ്പെട്ടു. അപ്പോ പുരഞ്ജന രാജാവ് ഇന്ദ്രിയ ആസ്വാദനത്തിന് വേണ്ടി ഒരുപാട് ആഗ്രഹിച്ച് എവിടെയും ഒരു സ്യൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥലം കിട്ടിയില്ല. അങ്ങനെ ലോകത്തിലുടനീളം യാത്ര ചെയ്തു. നിർഭാഗ്യവശാൽ എല്ലായിടത്തും അവന് അപര്യാപ്തത, അല്ലെ, എവിടെയും എന്താണ് എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രോബ്ലം ഉണ്ടാവും. അങ്ങനെയാണ് പുരഞ്ജന രാജാവിന് അനുഭവപ്പെട്ടത്. ഭാവാർത്ഥം എസി ഭക്തി വേദാന്ത സ്വാമി പ്രഭുപാദി ചെയ്തു. ഒരു വൈഷ്ണവ മഹാകവി ശില വിദ്യാപതി പാടി താതല സൈകത്തെ വാരി ബിന്ദു സമ സുതമിത രമണി സമാജെ. സമൂഹം, സൗഹൃദം, സ്നേഹം എന്നിവകളിലെല്ലാമുള്ള ഭൗതിക ഇന്ദ്രിയ ചാരിതാർത്ഥ്യത്തെ ഇവിടെ ഒരു മരുഭൂമിയിൽ പതിക്കുന്ന ജലകണികയോട് സാദൃശ്യപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. ഒരു മരുഭൂമിക്ക് സംതൃപ്തമാകണമെങ്കിൽ സമുദ്രക്കണക്കിന് ജലം വേണം. പക്ഷെ ലഭിക്കുന്നത് ഒരു തുള്ളിയാണെങ്കിൽ അതുകൊണ്ട് എന്ത് പ്രയോജനം? അതുപോലെ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാന്റെ അവിഭാജ്യ ഘടകമായ ജീവസത്ത വേദാന്ത സൂത്രത്തിൽ പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുള്ളത് പോലെ ആനന്ദമയോ അഭ്യാസ അഥവാ ആസ്വാദനത്തിന്റെ പൂർണ്ണതയാണ്. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാന്റെ അവിഭാജ്യ ഘടകം എന്ന നിലയ്ക്ക് ജീവസത്തയും സമ്പൂർണമായ ആസ്വാദനം തേടുന്നുണ്ട്. എങ്ങനെ തന്നെ ആയാലും പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാനിൽ നിന്ന് വേറിട്ട് സമ്പൂർണമായ ആസ്വാദനം നേടാനാവില്ല. വിവിധ ജീവിവർഗങ്ങളായുള്ള ഈ അലച്ചിലിനിടയിൽ ജീവസത്തയ്ക്ക് ഒരു ശരീരത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു ശരീരത്തിൽ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ആസ്വാദനം സാധിക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കാമെങ്കിലും പൂർണ്ണ ആസ്വാദനം ഒരു ഭൗതിക ശരീരത്തിലും നേടാനാവില്ല. അപ്രകാരം പുരഞ്ജനൻ എന്ന ജീവസത്ത വിവിധതരം ശരീരങ്ങളിൽ ലോകം മുഴുവൻ അലഞ്ഞു തിരിഞ്ഞിട്ടും ആസ്വാദനത്തിനുള്ള ശ്രമങ്ങളിൽ എല്ലായിടത്തും അവന് നിരാശനാകേണ്ടി വന്നു. മറ്റു വാക്കുകളിൽ ഭൗതിക പദാർത്ഥത്താൽ ആവരണം ചെയ്യപ്പെട്ട ആത്മസ്ഫുലിംഗത്തിന് ഭൗതിക ജീവിതത്തിലെ യാതൊരു സാഹചര്യത്തിലും പൂർണ്ണമായ ആസ്വാദനം സാധ്യമല്ല. ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? ഒരു വൈഷ്ണവ മഹാകവിയായിട്ടുള്ള ശ്രീ വിദ്യാപതി പാടി താതല സൈകത്തെ വാരി ബിന്ദു സമ സുതമിത രമണി സമാജി. ഇതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? സമൂഹം, സൗഹൃദം, സ്നേഹം എന്നിവകളിലെല്ലാമുള്ള ഭൗതിക ഇന്ദ്രിയ ചാരിതാർത്ഥ്യത്തെ ഇവിടെ ഒരു മരുഭൂമിയോടാണ്, അതായത് നമുക്ക് സമൂഹത്തിലൂടെ സുഹൃത് ബന്ധങ്ങളിലൂടെ ഒക്കെ കിട്ടുന്ന സ്നേഹം, അല്ലെ,
നമ്മുടെ സ്വന്തം ബന്ധങ്ങളിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന സ്നേഹം, ഇതൊക്കെ ഒരു മരുഭൂമിയോടാണ് സാദൃശ്യപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. അപ്പോ ഒരു മരുഭൂമിക്ക് എത്രയാണ് കംഫർട്ടബിൾ ആകാൻ വെള്ളം വേണ്ടത്? ഇതിലേക്കുള്ള ജലമാണ് ഇതിൽ നിന്നൊക്കെ കിട്ടുന്ന സുഖം, അല്ലെ? ഈ ഒരു മരുഭൂമിയിലേക്ക് കിട്ടുന്ന ജലം, പകർന്നു കിട്ടുന്ന ജലമാണ് ആ മരുഭൂമിക്ക് കുതിർക്കാൻ, അതായത് വളരെ തൃപ്തമാകാൻ മാത്രം ജലം അതെങ്ങനെ കിട്ടുള്ളൂ? അതൊരു വലിയ സമുദ്രത്തിന്റെ അത്രയും ജലം വേണം. പക്ഷെ കിട്ടുന്നത് എത്രയാണ്? ഒരു തുള്ളി തുള്ളി മാത്രമാണ് ജലം കിട്ടുന്നത്. അപ്പൊ മരുഭൂമിക്ക് എന്താണ്? ആ ജലം ഒന്നുമല്ല, അല്ലെ? അതുപോലെയാണ് നമുക്ക് ഈ സമൂഹത്തിൽ നിന്നും സുഹൃത്തുക്കളിൽ നിന്നും ബന്ധുക്കളിൽ നിന്നും ഒക്കെ നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു സന്തോഷം, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു ആനന്ദം, അത് ഇന്ദ്രിയ സംതൃപ്തിയിൽ നിന്നും ഒക്കെ നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു സന്തോഷം എന്ന് പറയുന്നത് അൺലിമിറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള സന്തോഷമാണ് നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. അല്ലെ? ഒരിക്കലും വിഷമിക്കാനോ ദുഃഖിക്കാനോ ഒരു ജീവാത്മാവും ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. പക്ഷേ നമ്മൾക്ക് ഈ കിട്ടുന്ന സന്തോഷം അല്ലെങ്കിൽ സുഖം എത്രയാണ്? മരുഭൂമിയിൽ ഒരു തുള്ളി ജലം കിട്ടുന്നത് പോലെ ആകുന്നുള്ളൂ ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന സംതൃപ്തി. ഇന്ദ്രിയങ്ങളിലൂടെ ആവട്ടെ, സമൂഹത്തിലൂടെ ആവട്ടെ, സുഹൃത്ത് ബന്ധങ്ങളിലൂടെ ആവട്ടെ, അല്ലെ സ്വന്തം ബന്ധങ്ങളിലൂടെ ആവട്ടെ, നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് വളരെ തുച്ഛമായിട്ടുള്ള സന്തോഷമാണ്. ആ ഒരു സന്തോഷം പോരാ. ജീവാത്മാവ് എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ അവിഭാജ്യ ഘടകമാണ്, അല്ലെ? മമൈ വാംശോ ജീവലോകെ, ഭഗവാന്റെ അവിഭാജ്യ ഘടകമാണ് ജീവാത്മാവ്. അതിന് ഭഗവാന്റെ അത്രയും തന്നെ സന്തോഷം, അല്ലെ? ഭഗവാന്റെ സന്തോഷം എന്താണ്? ആനന്ദമയോ അഭ്യാസാത്, അല്ലെ? ഭഗവാൻ പരിപൂർണ ആനന്ദമാണ്. അപ്പൊ ആ പരിപൂർണ ആനന്ദം ആസ്വദിക്കാനുള്ള താല്പര്യമാണ് ആർക്കുള്ളത്? ജീവാത്മാവിനുള്ളത്. അപ്പൊ അത് തേടി നടക്കുന്നതും അത്രയും സന്തോഷം, അത്രയും ആനന്ദമാണ്. പക്ഷേ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലുള്ള ഏതൊന്നിന്റെ പ്രവർത്തനത്താലും, ഏതൊരു ഇന്ദ്രിയത്തെ സംതൃപ്തിപ്പെടുത്തിയാലാവട്ടെ, അല്ലെങ്കിൽ ഏതൊരു ബന്ധങ്ങളെ സംതൃപ്തിപ്പെടുത്തിയാലാകട്ടെ, നമുക്ക് ആ ഒരു ആനന്ദം ലഭിക്കില്ല. കാരണം എന്തുകൊണ്ടാണ്? ജീവാത്മാവ് പരമാത്മാവിന്റെ അവിഭാജ്യ ഘടകമായതിനാൽ തന്നെ ആ പരമാത്മാവിനോട് ചേർന്നിരിക്കുമ്പോൾ മാത്രമേ അതിന് സന്തോഷിക്കാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. അതാണ് അതിന്റെ പൊസിഷൻ. അപ്പൊ അതിൽ നിന്ന് വേറിട്ട് നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ നിന്ന് ഒന്നിനോടും ഒരു സന്തോഷം, അതിൽ നിന്നൊന്നും ഒരു സന്തോഷം കിട്ടില്ല. ഇത്രയൊക്കെ നമ്മൾ ശ്രമിച്ചാലും നമ്മൾ നിരാശയാകേണ്ടി വരുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. മറ്റു വാക്കുകളിൽ ഭൗതിക പദാർത്ഥത്താൽ ആവരണം ചെയ്യപ്പെട്ട ആത്മസ്ഫുലിംഗത്തിന് ഭൗതിക ജീവിതത്തിലെ യാതൊരു സാഹചര്യത്തിലും പൂർണ്ണമായ ആസ്വാദനം സാധ്യമല്ല. ഇവിടെ ഒരു കമ്പാരിസൺ പറയാണ്. ഒരു പുള്ളിമാൻ മാൻവേട്ടക്കാരന്റെ സംഗീത മധുരമായ ശബ്ദസ്പന്ദനത്തിൽ ആമഗ്നനായി പോയേക്കാം. പക്ഷെ അതിന് അതിന്റെ ജീവൻ നഷ്ടമാകും എന്നതായിരിക്കും ഫലം. അതുപോലെ ഒരു മത്സ്യം അതിന്റെ നാവിനെ രുചിപ്പിക്കുന്നതിൽ വളരെ നിപുണനായിരിക്കാം. പക്ഷേ മീൻപിടുത്തക്കാരൻ ചൂണ്ടയിൽ കോർത്തിട്ട് കൊടുക്കുന്ന ഇര വിഴുങ്ങിയാൽ അതിന്റെ ജീവൻ നഷ്ടപ്പെടും. കരുത്തനായ ആന പോലും അവന്റെ ജനനേന്ദ്രിയത്തെ സംതൃപ്തിപ്പെടുത്തുന്നതിന് പിടിയാനയുമായി ചേരുമ്പോൾ വശീകരിക്കപ്പെടുകയും അവന്റെ സ്വാതന്ത്ര്യം നഷ്ടപ്പെടുകയും ചെയ്യും. എല്ലാ ജീവിവർഗങ്ങളിലും ജീവസത്തയ്ക്ക് അവന്റെ വിവിധ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ സംതൃപ്തിപ്പെടുത്തുന്നതിന് ശരീരം നൽകപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഒരുവനും അവന്റെ എല്ലാ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും ഒരേ സമയം ആസ്വദിപ്പിക്കാൻ കഴിയില്ല. മനുഷ്യരൂപത്തിലുള്ള ജീവിതത്തിൽ അവന്റെ എല്ലാ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും വഷളായി ആസ്വദിക്കാനുള്ള അവസരം ലഭിക്കുന്നു. തത്ഫലമായി അവൻ തന്റെ ഇന്ദ്രിയ ആസ്വാദന ശ്രമങ്ങളിൽ വളരെയധികം പീഡിതനും ആത്യന്തികമായി നിരാശനും കുപിതനുമായി തീരുന്നു. ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ അധികം പ്രീണിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കും തോറും അവൻ അധികം കുരുക്കുകളിൽ അകപ്പെടുന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെ ഒരു മാനിനോടാണ് ഉപമിക്കുന്നത്, അല്ലെ? മാനിന് സംഗീതം കേൾക്കാൻ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്. അപ്പൊ അതിന് ജീവൻ നഷ്ടമാവുകയാണ് ചെയ്യുക. ഒരു വേടനാണ് വന്നിട്ട് അതിന് സംഗീതം കേൾപ്പിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടാവുക. അതിൽ അട്രാക്റ്റഡ് ആയിട്ട് അതിന് എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? അതിന്റെ ജീവൻ നഷ്ടമാകും എന്നുള്ളതാണ് ഫലം. കാരണം അത് ഇന്ദ്രിയത്തെ സംതൃപ്തിപ്പെടുത്താണ്. അതിന്റെ കാതുകൾക്ക് സംഗീതം കേൾക്കാൻ ഇഷ്ടമാണ്. അതുകൊണ്ട് അത് കേൾക്കാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ അത് കുടുക്കിലാക്കപ്പെടുന്നു. അതുപോലെ ഒരു മത്സ്യം അതിന്റെ നാക്കിന്റെ രുചി ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്. അതുകൊണ്ട് ഈ കുരുക്ക് എന്താ പറയാ, ചൂണ്ടയിൽ കോർത്തിട്ടുള്ള ഫുഡിന് വേണ്ടിയിട്ട് അത് പോയി കഴിക്കുമ്പോൾ അതിനെന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? അതിന് ജീവൻ നഷ്ടമാവുന്നു. അപ്പൊ ആ ഒരു ഇന്ദ്രിയത്തെ, അതായത് തന്റെ നാക്കിന്റെ ഇഷ്ടം ആസ്വദിക്കാൻ വേണ്ടി നോക്കുമ്പോൾ അതിന് ജീവൻ നഷ്ടപ്പെടുന്നു. അതുപോലെ കരുത്തനായ ആന അതിന്റെ ലൈംഗികാസക്തി, അല്ലെ? അത് പിടയാനയുമായിട്ട് ഇണചേരുമ്പോൾ അതിന് സ്വാതന്ത്ര്യം നഷ്ടപ്പെടുന്നു. പലപ്പോഴും കുരുക്കുകളിൽ പെടുന്നത് ആ സമയത്താണ് ആന എന്ന് പറയുന്നത്. പല തരത്തിൽ ആനയെ ചതിക്കുഴി ഉണ്ടാക്കി പിടിക്കുന്നത് പിടിയാന വെച്ചുകൊണ്ടാണ്. എല്ലാ ജീവിവർഗങ്ങളിലും ജീവസത്തിക്ക് അവന്റെ വിവിധ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ സംതൃപ്തിപ്പെടുത്തുന്നതിന് ശരീരം നൽകപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്, അല്ലെ? എല്ലാവർക്കും ഓരോ ശരീരം നൽകപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. അതിനൊക്കെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ സ്വാധീനവും വരുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ
ഒരേ സമയം നമുക്ക് എല്ലാ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും സംതൃപ്തിപ്പെടുത്താനാവില്ല. ഒരു സമയം ഒരു ഇന്ദ്രിയത്തെ മാത്രമേ നമുക്ക് സംതൃപ്തിപ്പെടുത്താൻ സാധിക്കുള്ളൂ. ഇന്ദ്രിയങ്ങളുണ്ട് ഒരുപാടെങ്കിലും നമുക്ക് ഒരു സമയം ഒന്നിനെ മാത്രമേ സംതൃപ്തിപ്പെടുത്താൻ സാധിക്കുള്ളൂ. അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും വഷളായി ആസ്വദിക്കാനുള്ള അവസരമാണ് ആർക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത്? ഒരു മനുഷ്യന് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത്. അങ്ങനെ ആ മനുഷ്യൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഇന്ദ്രിയ ആസ്വാദനത്തിന് വേണ്ടി ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ വളരെയധികം പീഡിതനായിട്ട് എല്ലാം നമ്മൾക്ക് നിരാശയിലാണ് ഫലിക്കുക, അല്ലെ? കുറച്ച് സമയം മാത്രമേ ഈ പറയുന്ന ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് നമുക്ക് സന്തോഷം തരാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. അത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് അതിന്റെ മോശമായിട്ടുള്ള അതിന്റെ ദൂഷിത ഫലമാണ് നമ്മൾ അനുഭവിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ജീവാത്മാവ് എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത്? ആത്യന്തികമായിട്ട് നിരാശനും കുപിതനുമായി തീരുന്നു. ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ അധികം പ്രീണിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കും തോറും അവൻ അധികം കുരുക്കുകളിൽ അകപ്പെടുന്നു. അവൻ കുരുക്കിൽ അകപ്പെടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കും തോറും കുരുക്കുകളിൽ അകപ്പെടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. വാഞ്ചാകൽപതരുദ്ദേശ കൃപാ സിന്ധുഭ്യേവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. ആനന്ദകോടി വൈഷ്ണവൃന്ദ की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरे कृष्णा।